Hare Krishna Mataji's and Prabhuji's, Dandvat Pranam. Thank you so much for joining our class on 108 important shlokas. సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే మనం అనేది ఈ క్లాసెస్ అనేవి జరుపుకుంటున్నాము. సో 108 శ్లోకాస్ అనేవి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటూ మన మధ్యలో ఉన్న అన్ని శ్లోకాస్ కూడా రఫ్గా బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మనకి 3 చాప్టర్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయాయి. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ 4th చాప్టర్. సో 4వ అధ్యాయం అనేది ఇవాళ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా? సో మనం మంగళాచరణ చేసి 4th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఒక్క నిమిషం. ఎస్. ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. समावेत गौर भक्त वृंद की जय. कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.
Thank you so much, Mataji and Prabhuji, for joining the session. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Mataji, Dandavat Hare Pranam. Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna Mataji, Dandavat Pranam Mataji. Hare Krishna, Dandavat Hare Pranam Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat Pranam. So first of all, wish you and your family a very happy Krishna conscious New Year. అఫ్ కోర్స్ మన తెలుగు న్యూ ఇయర్ అనేది ఉగాదితో వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎనీవేస్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా జాన్వరి ఫస్ట్ అంటే న్యూ ఇయర్ అని అదొక స్పెషల్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఏదైనా స్పెషల్ వచ్చినా కానీ దాన్ని మనం కృష్ణతో లింక్ చేయడం మనకి భక్తిలోకి వచ్చాక అలవాటైంది కాబట్టి సో ఈ న్యూ ఇయర్ అనేది అంతా కూడా మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఇంకా బెటర్గా 2025 ఆర్ ఇప్పటి వరకు ఏవైతే ఇయర్స్ మనం గడిపామో దానికన్నా బెటర్గా మనం కృష్ణ చైతన్యంలో అంటే మన చైతన్యంలో కృష్ణని ఇంకా ఎక్కువ సార్లు ఇంకా ఎక్కువ ఇంటెన్స్గా తీసుకొచ్చేలాగా మన ప్రయత్నం అనేది 2026లో ఉండాలి అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను. సో మనందరం కూడా ఆ సిన్సియారిటీ అనేది చూపిస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన సాధనలో మన యొక్క మూడ్లో మన యొక్క సర్వీస్లో ఆ సిన్సియారిటీ చూపిస్తూ ఉంటే మన చేతనలో కృష్ణ నిండుతారనమాట. సో అదే మన హ్యూమన్ లైఫ్ యొక్క సక్సెస్. అవునా కదా చెప్పండి? మానవ జన్మ యొక్క సాఫల్యం ఎప్పుడవుతుంది అంటే మన చేతన అంతా కూడా మనకెప్పుడు కూడా కృష్ణుని యొక్క స్మరణతో నింపుకున్నామంటే మాత్రం దట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్. మానవ జన్మ సార్థకత అయిపోతుంది అనమాట. సో అలా సార్థకత చేసుకోవడానికి మనం కొంతమంది న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్స్ అని చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఈ న్యూ ఇయర్లో నేను ప్రతిరోజు సో అండ్ సో పని చేస్తాను, సో అండ్ సో చేస్తాను, సో అండ్ సో ఇట్లా వాళ్ళు కొన్ని డూస్ అండ్ డోంట్స్ కొన్ని ఫాలో అవుతాను, కొన్ని నేను నా జీవితంలో నుండి తీసేసేలాగా ప్రయత్నం చేస్తాను అని కొన్ని రిజల్యూషన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు, కొన్ని సంకల్పాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో మీరు కూడా భక్తికి సంబంధించిన సంకల్పాలు ఏవైనా కానీ తీసుకొని చక్కగా ముందుకు వెళ్తూ ఇంకా దృఢంగా స్థిరంగా భక్తిలో ఇంకా మీ సాధనలో ఇంకా ఇంటెన్సిటీ అనేది పెంచుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ విష్ యూ ఆల్ అ వెరీ హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ న్యూ ఇయర్. ఓకే, Thank you so much. Thank you so much, Mataji. Same to you, Mataji. Same to you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్. మనం 4th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాము, దెన్ విల్ డిస్కస్ మోర్ డీటెయిల్స్. థర్డ్ చాప్టర్లో మనం బేసిక్గా డిస్కస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఎవరికైనా గుర్తుందా? కర్మయోగం కోసం చేసాం మాతాజీ. కర్మయోగ అంటే ఏమంటున్నారు కృష్ణ? ఏం చేయాలి అంటున్నారు? విష్ణు ప్రీత్యర్థం విష్ణు కొరకు కర్మను చేయాలి అని చెప్తున్నారు. కరెక్ట్. సో నిష్కామ కర్మయోగ బంధకారకం అవుతుంది అని చెప్తారు. ఫలితాన్ని ఆశించకుండా మన చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని చేయడము కరెక్ట్. నిష్కామ. ఎస్, ఫలితాల పైన వ్యామోహం అనేది లేకుండా కర్తవ్య ప్రకారంగా మనము మన బాధ్యతలు అనేవి నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు మనం చేసే అది కూడా భగవంతుని ప్రీత్యార్థం చేస్తున్నప్పుడు మనం చేసే కర్మయోగ అవుతుంది. ఫలితాలపైన ఆసక్తి లేకుండా చేస్తున్నాం కాబట్టి అది నిష్కామ కర్మయోగ. సకామ కర్మ అంటే ఏంటి? మనం ఫలితాలు ఆశించి చేసేదాన్ని సకామ కర్మ అంటాం. కానీ భగవంతుని కోసం చేస్తున్నప్పుడు ఫలితాలు మనం ఆశించట్లేదు కాబట్టి అది నిష్కామ కర్మయోగ అవుతుంది అనమాట. సో నిష్కామ కర్మయోగ యొక్క రిజల్ట్ ఏమవుతుందో తెలుసా? జ్ఞానం వస్తుంది అనమాట. ఎవరైతే నిష్కామ కర్మయోగ అనేది ఫాలో అవుతూ దాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారో దేనికి అది దారి తీస్తుంది అంటే జ్ఞానానికి దారి తీస్తుంది అనమాట. సో 3rd చాప్టర్ అంతా నిష్కామ కర్మయోగ చెప్పి 4th చాప్టర్ ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా కృష్ణ? మనకి దివ్య జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు. ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. సో దివ్య జ్ఞానం ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇక్కడ? కర్మయోగ చెప్తూ మళ్ళీ మీకు గమనించినట్లయితే 5th చాప్టర్లో కూడా కర్మయోగానే ఉంటుంది. 4th చాప్టర్లో మనకి జ్ఞానయోగ మన బేసిక్గా ఈ దివ్య యోగం గురించి వస్తుంది అనమాట. ఎందుకు ఇది వస్తుంది అంటే దివ్య జ్ఞానం గురించి చెప్తారు. ఎందుకు ఇది వస్తుంది అంటే మనము నిష్కామ కర్మయోగ చేయడం వల్ల మనకి ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో అది మనకి ఆ దివ్య జ్ఞానానికి దారి తీస్తుంది అనమాట. అందుకనే భగవంతుడు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని 4th చాప్టర్లో అందిస్తున్నారు. సో 3rd చాప్టర్కి 4th చాప్టర్కి రిలేషన్ ఇది అనమాట.
సో 4th చాప్టర్ అర్జున క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, డైరెక్ట్గా భగవంతుడే చెప్పేస్తున్నారు అనమాట. సో 3rd చాప్టర్ చివరిలో ఏంటి, మన శత్రువు ఎవరు అని చెప్తే కామమే మన శత్రువు, ఆ కామాన్ని జయించాలి అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. డైరెక్ట్గా ఇంకా 4th అధ్యాయంలో ఏమిటంటే ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నారు అనమాట కృష్ణ. సో అందుకనే ఈ శ్లోక భగవాను వాచతో స్టార్ట్ అయిపోయింది. శ్రీ భగవాను వాచ శ్రీ శ్రీభగవానువాచ భగవానువాచ ఇవం వివస్వతే యోగం. ఇమం ఇవం వివస్వతే వివస్వతే యోగం. ఇది ఇమం అని ఉంటది, ఇవం కాదు. మాతాజీ. ఇమం అనే ఉంది మాతాజీ బుక్. ఓకే, ఇక్కడ ఇమం అని పడింది. ఇమం. ఓకే, ఇమం వివస్వతే యోగం ఇమం ఇమం వివస్వతే వివస్వతే యోగం యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం. ప్రోక్తవానహమవ్యయం. ప్రోక్తవానహమవ్యయం ప్రోక్తవానహమవ్యయం. వివస్వాన్మనవే ప్రాహ. వివస్వాన్మనవే ప్రాహ. వివస్వాన్మనవే ప్రాహ. మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం. వివస్వాన్మనవే ప్రాహ. మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం. వివస్వాన్మనవే ప్రాహ. మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం. వివస్వాన్మనవే ప్రాహ. మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఓకే, ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చదువుతారా శ్లోక? ఎప్పుడు చదివే వాళ్ళు కాకుండా కొత్త వాళ్ళు. వరలక్ష్మి అని ఒకరు ఉన్నారు. ఈ మాతాజీ వరలక్ష్మి మాతాజీ మీరేనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోపడి మాతాజీ. ఓకే, మీరేనా? ఓకే, ఫైన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ముందుకొచ్చి చదువుతానంటే వెరీ నైస్, లేదు అంటే యాజ్ యూజువల్ గా ఎవరు చదువుతా అంటున్నారు? తేజశ్రీ. చదవండి తేజశ్రీ మాతాజీ. శ్రీ భగవానువాచ ఇవం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానాహమవ్యయం. వివస్మనవే ప్రాహ. ఇక్కడ చూడండి, వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ. మనుర్విక్ష్వాకవే బ్రవీత్. కరెక్ట్. తెలుగులో కలిపేసి ఉండడం వల్ల కొంచెం కష్టం. ఇక్కడ ఇది ఇమం అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అయింది, వా పడింది, మా, అది ఇమం. ఓకేనా? ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. సంతోషిని మాతాజీ, మీరు కూడా చదువుతారు ఒకసారి శ్లోక? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం. వివస్మానవే ప్రాహ. మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ప్రోక్తవాన్ అహం అవ్యయం. ఓకే, ప్రోక్తవాన్ అహం అవ్యయం. ప్రోక్తవాన్ అహం అవ్యయం. ప్రోక్తవాన్ అహం అవ్యయం. ఎస్, కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఎస్, కమలా కుమారి మాతాజీ, ఒకసారి శ్లోక చదవండి. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానాహమవ్యయం. వివస్వాన్మనవే ప్రాహ. మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. మాతాజీ చదవచ్చా? మాతాజీ చదవచ్చా? చదవండి ప్రభు, చదవండి ప్రభు.
श्रीभगवान् उवाच यमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. Yes, Hari Bol. Thank you so much, Prabhuji. Saroja Mataji, అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి అనువాదం. అనువాదం. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నాశము లేని ఈ యోగ శాస్త్రమును నేను వివస్వానునకు సూర్యదేవునకు ఉపదేశించుకుని, వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతిపిత అయిన మనువునకు ఉపదేశించను, మనువు దానిని ఇక్ష్వాక రాజునకు ఉపదేశించను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. విజయ మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. జై శ్రీ ప్రభుపాదికి జై. సూర్యలోకము మొదలుకొని ఇతర లోకములందలి రాజులందరికీ ప్రాచీన కాలం నుండియే భగవద్గీత బోధించబడినట్లు భగవద్గీత చరిత్ర వలన మనకు ఇక్కడ తెలియచున్నది. సమస్త లోకములకు చెందిన రాజులు తమ తమ లోకములలోని ప్రజలను సంరక్షించుట కొరకే ప్రత్యేకముగా నిర్దేశింపబడి ఉన్నారు. కనుక ప్రత్యేకించి రాజవంశీయులందరూ ప్రజలను చక్కగా పరిపాలించి వారిని లౌకిక బంధముల నుండి కామబంధముల నుండి రక్షించుట కొరకే భగవద్గీత శాస్త్రమును సంపూర్ణముగా అవగాహన చేసుకుని ఉండవలను. మానవ జన్మ అన్నది దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిత్య సంబంధంతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అలవర్చుకొనుటకై ఉద్దేశింపబడినది. ఈ సందేశమును విద్యా, సంస్కృతి, భక్తి ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలియజేయుట అన్ని దేశపాలకుల బాధ్యత అయి ఉన్నది. మరో విధముగా చెప్పవలనన అన్ని దేశాల పాలకులు ప్రజల శ్రేయస్సు కొరకు ఈ కృష్ణ చైతన్య విజ్ఞానమును విస్తృతముగా ప్రచారము చేయవలను. తద్వారా జనులందరూ ఈ గొప్ప శాస్త్రపు సహాయముచే తమకు లభించిన మానవ జన్మను సద్వినియోగపరచుకొనుచు జయప్రదమైన మార్గమునందు పయనింపగలుగుదురు. ఈ మన్వంతరమునందు సూర్యదేవుడు వివస్వానుడని పిలువబడును. అతడు సూర్యగ్రహ మండలం మందలి సర్వ గ్రహములకు మూలమైన సూర్య లోకాధిపతి. బ్రహ్మ సంహిత 5.52 నందు ఈ క్రింది విధముగా తెలుపబడినది. యచ్చక్షురేష సవితా సకల గ్రహాణాం రాజా సమస్త సురమూర్తిరశేష తేజాః యస్యాజ్ఞాయా భ్రమతి సంభృత కాలచక్రో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఏ ఆది పురుషుని ఆజ్ఞచే గ్రహములకు రాజైన సూర్యుడు అత్యధిక శక్తిని మరియు ఉష్ణమును పొందుచున్నాడో అట్టి దేవాది దేవుడైన గోవిందుని శ్రీకృష్ణుని నేను భజింతును. అట్టి సూర్యుడు ఆ భగవానుని నేత్రమై భాషించుచు అతని ఆజ్ఞలకు లోబడి తన కక్షయందు పరిభ్రమించుచుండును అని బ్రహ్మదేవుడు స్తుతించెను. సూర్యుడే సమస్త గ్రహములకు రాజయ్యున్నాడు. ప్రస్తుతము వివస్వానుడని పేరు గల సూర్యదేవుడు ఇతర గ్రహములన్నింటికి ఉష్ణమును మరియు వెలుగును సమకూర్చుచు వాటిని నియంత్రించడి సూర్యమండలమును పరిపాలించును. అతడు శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞను అనుసరించి తన కక్షలో పరిభ్రమించుచుండును. ఈ భగవద్గీత శాస్త్రమును అవగాహన చేసుకున్నటకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తొలుత విశ్వానుని ప్రథమ శిష్యునిగా చేసుకున్నాడు. కనుకనే వివస్వానుని ప్రథమ శిష్యునిగా చేసుకుంది. కనుకనే గీత అనాది కాలం నుండి వచ్చుచున్న ప్రామాణిక శాస్త్ర గ్రంథమే గాని అప్రామాణికమైన లౌకిక పండితుల కొరకు ఉద్దేశింపబడిన ఊహాకల్పితమైన గ్రంథము కాదు. మహాభారతము శాంతి పర్వతము 348.51-52 నందు భగవద్గీత యొక్క చరిత్రను ఈ క్రింది విధముగా మనము కనుగొనవచ్చును. త్రేతాయుగాదౌ చతతో వివస్వాన్ మనవేదదౌ మనుశ్చలోక భృత్యర్థం సుతాయేక్ష్వాకవేదదౌ ఇక్ష్వాకునా చ కథితో వ్యాప్య లోకానవస్థితః. త్రేతాయుగారంభమున మానవునికి భగవానునితో గల సంబంధమును తెలుపు ఈ శాస్త్రము వివస్వానునిచే మనువుకు బోధింపబడినది. మానవ జాతికి మనువు తండ్రి యొగుటచే దానిని తన పుత్రుడును భూమండలమునకు రాజును శ్రీరామచంద్రుడు అవతరించిన రఘువంశమునకు మూల పురుషుడైన ఇక్ష్వాకు మహారాజునకు అందించెను. కనుక భగవద్గీత ఇక్ష్వాకు మహారాజు కాలము నుండి మానవ సంఘమునందు నెలకొని ఉన్నది. ప్రస్తుతము 4,32,000 సంవత్సరముల కాలపరిమితి గల కలియుగమున కేవలము 5,000 సంవత్సరములు మాత్రమే గడిచినవి. ఈ యుగమునకు పూర్వము ద్వాపర యుగము 8 లక్షల సంవత్సరములు, దానికి పూర్వము త్రేతాయుగము 12 లక్షల సంవత్సరములు గడిచి ఉన్నవి.
ఈ విధముగా దాదాపు 20,05,000 సంవత్సరములకు పూర్వము మనువు తన శిష్యుడును మరియు భూమండలమునకు రాజును అగు ఇక్ష్వాకునకు ఈ భగవద్గీతను బోధించెను. ప్రస్తుతము మనువు యొక్క జీవిత కాలము 30,53,00,000 సంవత్సరములుగా లెక్కింపబడినవి. అందులో 12,44,00,000 సంవత్సరములు మాత్రమే గడిచినవి. మనువు జన్మించుటకు పూర్వమే భగవద్గీత భగవానునిచే తన శిష్యుడైన వివస్వానునకు అంటే సూర్యదేవునకు తెలుపబడిన విషయము అనుసరించి దాదాపు 12,04,00,000 సంవత్సరములకు పూర్వమే ఇది చెప్పబడినట్లు భావింపవచ్చును. అదే జ్ఞానము మానవ సంఘమున దాదాపు 20,00,000 సంవత్సరముల నుండి వ్యాప్తి అందున్నది. 5,000 సంవత్సరములకు పూర్వము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తిరిగి దానిని అర్జునునికి ఉపదేశించెను. గీతను అనుసరించియు గీతను ఉపదేశించిన శ్రీకృష్ణ భగవాను అనుసరించియు ఇదియే భగవద్గీత యొక్క స్థూల చరిత్ర. సూర్యదేవుడైన వివస్వంతుడు కూడా స్వయముగా క్షత్రియుడును మరియు సూర్యవంశ క్షత్రియులందరికీ పూర్వ పితామహుడు తండ్రి అగుట చేత అతనికి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము బోధింపబడినది. భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ భగవాను చేత స్వయముగా ఉపదేశింపబడుట చేత వేద సదృశమైనట్టుది. గీతలోని జ్ఞానము అపౌరుషేయము అంటే మానవాతీతము అయి ఉన్నది. మానవ కల్పిత వివరములతో సంబంధము లేకుండా వేదమునందలి ఉపదేశములను కూడా ఎటువంటి లౌకిక వివరణలు లేకుండా యథాతథముగా అంగీకరింపవలసి ఉన్నది. లౌకిక విద్వాంసులు తమ ఇష్టానుసారము భగవద్గీతను గూర్చి ఊహాగానములను చేయవచ్చును, కానీ అది ఎన్నటికీ భగవద్గీత యథాతథము కాజాలదు. కనుకనే భగవద్గీతను యథాతథముగా గురు శిష్య పరంపర నుండి అంగీకరింపవలను. అట్టి దివ్యజ్ఞానమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తొలుత సూర్యదేవునికి బోధింపగా సూర్యదేవుడు తన పుత్రుడైన మనువునకు పిదప మనువు తన పుత్రుడైన ఇక్ష్వాకునకు బోధించినట్లుగా ఇక్కడ వర్ణించబడినది. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ, చాలా చక్కగా చదివారు. థ్యాంక్స్ అలాట్ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఎస్. సో ఏమంటున్నారు ఇక్కడ కృష్ణ? అర్జున ఏం క్వశ్చన్ అడగకుండానే కృష్ణ చెప్తున్నారు. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఇమం వివస్వతే యోగం, ఈ యోగం, ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని, ఈ యోగాన్ని ఎవరికి చెప్పానంటున్నారు? వివస్వతే, వివస్వానికి చెప్పాను. ప్రోక్తవాన్ అంటే చెప్పడం అనమాట. అహం అంటే నేనే చెప్పాను. కృష్ణ చెప్తున్నారు నేనే చెప్పాను ఇది. అండ్ ఏంటి ఈ జ్ఞానము? అవ్యయమైన జ్ఞానము. వ్యయము అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు వ్యయం అంటే ఏమంటాం మనం జనరల్ గా తెలుగులో చెప్పండి? వ్యయం అని దేనికంటాం? కరిగిపోయేది. ఇంకా అది మనకి మిగలదు, ఇంకా ఖర్చు అయిపోతుంది అనేది దానికి మనం వ్యయం అని చెప్తాం. అవ్యయం అంటే ఏంటి అంటే అది ఇంకా ఖర్చు అంటే తరగనిది, ఎప్పటికీ కూడా సుస్థిరంగా అలానే ఉంటుంది అనేది అనమాట. సో ఈ జ్ఞానం ఎలాంటిదని చెప్తున్నారు భగవంతుడు? అవ్యయమైన జ్ఞానము. అండ్ అహం నేనే, ఎవరికి? ప్రోక్తవాన్ వివస్వాన్, వివస్వానునికి ప్రోక్తవాన్ నేను చెప్పాను ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని. అవ్యయమైన ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నేను వివస్వానికి చెప్పాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ. వివస్వాన్ ఎవరికి చెప్పారు? మనువుకి చెప్పారు. మనవే ప్రాహ. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. మనువు ఇక్ష్వాకుకి చెప్పారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ శ్లోక చూడగానే, ఈ శ్లోక వినగానే మనకి ఒకటి మాత్రం గట్టిగా అర్థమైపోవాలన్నమాట. ఏంటి అంటే, ఈ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఇచ్చారో భగవద్గీత అనేది, మనకి మహాభారత యుద్ధం అనేది రఫ్గా 5,000 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది అని చెప్తారు. ఓకే, సో 5,000 years ముందు జరిగినప్పుడు చెప్పిన జ్ఞానం మాత్రమే కాదు. మరి డౌట్ వస్తుంది కదా మనకి, ఈ జ్ఞానం అనేది మనం ఏమని చెప్తాము? ఇది భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది మానవాళికి మాన్యువల్ లాంటిది అని చెప్తాం. విన్నారా ఎప్పుడైనా? భగవద్గీతని మాన్యువల్ అంటారు. మాన్యువల్ అంటే ఏంటి? మన జీవితం ఎలా గడపాలో, ఎలా ఏ విధంగా మనం బ్రతకాలో అనేది భగవద్గీతలో ఉంది అని చెప్పి మనం భగవద్గీత ఏ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినా, SGR 6 days కానీ SGR 18 days కానీ ఏది స్టార్ట్ చేసినా అదే చెప్తాం అనమాట ఫస్ట్. మరి ఈ జ్ఞానం అనేది 5,000 years కే చెప్తే, ఇంతకు ముందు వాళ్ళు కూడా మానవులే కదా, మరి వాళ్ళు బ్రతకడానికి జ్ఞానం కావాలా లేదా? మరి చక్కగా బ్రతకాలి అంటే ఈ జ్ఞానం కావాలి అంటున్నాం. ఈ జ్ఞానం 5,000 years క్రితమే చెప్పారు అంటే సింక్ అవ్వదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమవుతుందని నేనేం చెప్తున్నాను? సో ఈ శ్లోక చూడగానే మనకు అర్థమైపోవాలన్నమాట, ఎప్పటి నుంచి ఈ జ్ఞానం ఉంది తెలుసా? ఫాదర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. మను అంటే మొత్తం మానవాళికి ఆయన తండ్రి స్థానంలో ఉంటారనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి బ్రహ్మదేవ జగత్తుని సృష్టిని చేయాలి అన్నప్పుడు మనువుల్ని క్రియేట్ చేసి వారి ద్వారా సంతతిని
పెంపొందిస్తారనమాట. సో ఆయన ఇంకా ప్రథమంగా ఉన్నారనమాట మానవాళిలో. ఆయనకు కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు అందేలాగా చూశారు. అంటే ఆయన కన్నా పైన ఎవరికి అందింది అంటే వివస్వానికి అందిందనమాట. సో వివస్వాన్ అంటే ఎవరు అంటే సూర్య భగవానుడు మారుతూ ఉంటారనమాట. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే సూర్యుడు స్థానంలో వివస్వానుడు ఉన్నారో అప్పుడు కృష్ణ ఈ జ్ఞానాన్ని వివస్వానికి బోధించారనమాట. సో సూర్యుడు, చంద్రుడు, వరుణుడు, వాయువు, ఇంద్ర ఇవన్నీ ఏంటో తెలుసా? వీళ్ళని మనం మనుషులు అనుకుంటాం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఐ మీన్ మనుషులు అంటే జనరల్ గా దేవతలు అని అనుకుంటాం. దేవతలు అనుకుంటాం కదా. దేవతలు కరెక్టే, దాంతో పాటు ఇవన్నీ కూడా స్థానాలు అన్నమాట, పొజిషన్స్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్, ఫినాన్స్ మినిస్టర్, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ, సో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళు అవేంటి, అవన్నీ స్థానాలా కాదా చెప్పండి? పదవులు, పొజిషన్, కరెక్ట్, పదవులు, పొజిషన్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ అనేది ఎన్నుకోబడినప్పుడు దానికి కొంతమందిని అలాట్ చేస్తాం. సో మనం ఎన్నుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ పద్ధతిలో ఎలక్షన్ అనేది జరిగినప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఒక్కొక్క పొజిషన్ కి ఒక్కొక్క పర్సన్ ని ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో అక్కడ పదవి ఉంది, పదవికి తగ్గ పర్సన్ కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ అనేది మారింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మళ్ళీ పర్సన్స్ మారిపోతారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అలానే సూర్య మండలానికి అధిపతిగా వివస్వాన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారనమాట. ఆయనకి భగవంతుడు ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని బోధించారు. సో ఫస్ట్ ఈ నాలెడ్జ్ ఎవరికి చెప్పానంటున్నారు కృష్ణ? వివస్వాన్. వివస్వాన్ నుండి ఎవరికి వచ్చింది అంటే వివస్వాన్ యొక్క కొడుకు ఎవరు అంటే వైవస్వత మనువు. బ్రహ్మదేవుని ఒక్క రోజులో మనకి 14 మనువులు వస్తారు. ఓకే. ఒకానొక మనువు ఎవరు అంటే వైవస్వత మనువు. సో ఈ వైవస్వత మనువు వాళ్ళ నాన్న ఎవరు అంటే వివస్వాన్ అనమాట. సో వివస్వానికి భగవంతుడు బోధించాక వివస్వాన్ తన కొడుకైన వైవస్వత మనువుకి చెప్తారు. ఆ వైవస్వత మనువు యొక్క కుటుంబంలో మనకి వైవస్వత మనువు యొక్క కొడుకుగా ఇక్ష్వాకు మహారాజు వస్తారనమాట. సో ఇక్ష్వాకు అనే పదం విన్నారా ఎప్పుడైనా? విన్నాం. అది రామచంద్రుడు ఇక్ష్వాకు కుల తిలక ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇక్ష్వాకు వంశంలోనే మనకి శ్రీరామచంద్రుడు అపియర్ అవుతారనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్ష్వాకు వంశం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పండి? జనరల్ గా సూర్య వంశం అనమాట. కృష్ణాది వంశం ఏంటి తెలుసా? చంద్రవంశం. ఓకే. సో భగవంతుడిది, శ్రీరామచంద్రుడిది సూర్యవంశము. సో ఎప్పుడైతే మానవాళి అనేది ఈ ప్రపంచంలో మానవుని ఉనికి అనేది స్టార్ట్ అవ్వక ముందే మనువుకి ఈ బోధన అనేది చేయబడింది అనమాట. సృష్టి చేశారు భగవంతుడు, అంటే సృష్టి చేసేలాంటి తెలివి బ్రహ్మదేవుడికి ఇచ్చారు భగవంతుడు. భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానంతో సృష్టి చేశారు. సృష్టి చేశాక ఎలా బ్రతకాలో చెప్పకుండా సృష్టి చేసేసారు అనుకోండి, భగవంతుడిని మనం అనొచ్చా లేదా? ఏంటి కృష్ణ సృష్టి చేసావు కానీ ఎలా బ్రతకాలో మాకు చెప్పలేదు అని మనం అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సో కృష్ణ ఏం చేశారు? వివస్వాన్ అంటే మొత్తం ఈ గ్రహాలన్నిటికీ రాజు ఎవరంటారు తెలుసా మీకు? సూర్యగ్రహం అనేది రాజుగా పరిగణిస్తారనమాట. ఓకే. ఇప్పుడు భూప్రపంచంలో కూడా టాప్ మోస్ట్ దేశం అంటే ఏమని చెప్తాం చెప్పండి? మనకి ఎర్త్ పైన జనరల్ గా యుఎస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇట్ డిపెండ్స్, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో కొన్ని రీజన్స్ వల్ల కొన్ని కంట్రీస్ ముందుకే నక్కి వస్తూ ఉండొచ్చు. అలానే గ్రహాలన్నిటికీ కూడా అధిపతిగా రాజుగా ఏ గ్రహం ఉంటుందంటే సూర్యమండలం ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ సూర్యమండలానికి అధిపతిగా ఉన్న వివస్వానికి భగవంతుడు ఈ జ్ఞానాన్ని బోధించి ఈ జ్ఞానం అనేది పరంపరలో మనందరికీ అవైలబుల్ అయ్యేలాగా చేశారనమాట. సో మనకి సృష్టి జరిగిన టైంకే ఈ జ్ఞానం అనేది బోధించి ఈ జ్ఞానం అనేది మనకి పరంపర ద్వారా వచ్చేలాగా భగవంతుడు ఈ సిస్టమ్ అనేది సెట్ చేశారు. సో అందుకనే మరి ఈ జ్ఞానాన్ని మాన్యువల్ అని అనొచ్చా లేదా చెప్పండి? ఇప్పుడు అనొచ్చు మాతాజీ. సో మాన్యువల్ అన్నారు కాబట్టే మానవ జాతి వచ్చే టైం కల్లా ఈ జ్ఞానం అనేది మనకి ఇచ్చేసారనమాట కృష్ణ. ఓకే, అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా? మాతాజీ వివస్వాన్ అంటే సూర్యుడేనా లేకపోతే డిఫరెన్స్? వివస్వాన్ అంటే సూర్యుడే, కానీ చెప్పాను కదా సూర్యుడు అంటే ఒక గ్రహం. ఓకే, ఒక
ఒక ప్లేస్, ఒక ప్రావిన్స్ అనుకున్నట్లయితే దానికి రాజుగా ఆ టైంలో వివస్వాన్ ఉన్నారనమాట. ఓకే, సో హీ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద సన్ ప్లానెట్. ఓకే, సో అట్లా వివస్వాన్కి జ్ఞానం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. వివస్వాన్ కొడుకైన వైవస్వత మనువుకి వివస్వాన్ ఆ జ్ఞానాన్ని బోధించారు. వైవస్వత మనువు ఇక్ష్వాకు రాజుకి ఈ జ్ఞానాన్ని బోధించారు. సో ఇందాక మనం భాష్యంలో విజయమాతాజీ చదువుతున్నప్పుడు చూసాము. సో ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుండో ఆల్మోస్ట్ ఏమని చెప్పారు చూడండి ఇక్కడ. సారీ చాలా కిందకి వచ్చేసి 12 కోట్లు. 12 కోట్లు కరెక్ట్. వివస్వాన్ మనువు యొక్క కాలము 20 కోట్ల సంవత్సరాలు ఉన్నట్లయితే దాంట్లో 12 కోట్ల సంవత్సరాలు ఇప్పటికి గడిచినట్లయితే అంతకు ముందే భగవద్గీత అనేది చెప్పడం జరిగింది. అర్థమవుతుందా లాజిక్? మాతాజీ ఒకసారి చెప్పండి మాతాజీ. చెప్తాను, మీకు నెంబర్స్ చూపిస్తూ చెప్తాను. సో ఇది చూడండి. మనువు జన్మించుటకు పూర్వమే భగవద్గీత భగవాన్ నుంచి తన శిష్యుడైన వివస్వానుకు తెలుపబడిను. నుంచి దాదాపు సంవత్సరాల పూర్వం ఇది. ఓకే, 12 కోట్ల అంటే ఏంటి? ఇది చూడండి, మనువు యొక్క జీవిత కాలము 30,53,00,000 సంవత్సరాలు అయితే అందులో 12,04,00,000 సంవత్సరాలు మాత్రమే గడిచాయంట. ఓకే, వైవస్వత మనువు వచ్చి మనకి ఇన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే గడిచాయి అంటే వైవస్వత మనువు కన్నా ముందే భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది చెప్పబడిందా లేదా చెప్పండి? అర్థమైంది కదా? ఎస్. సో వైవస్వత మనువు యొక్క కాల పరిమితి ఇంత నడిచింది, ఇప్పటికి ఇంకా ఇది ఉంది, ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు 30 - 12 చేస్తే ఎంత ఉందో అది ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో ఈ సంవత్సరాల క్రితమే మనకి భగవంతుడు వివస్వానికి బోధించారనమాట. అంటే భగవద్గీత నిన్న మొన్నటిది లేదు, ఈ మధ్య మనం డిస్కస్ చేసేది కాదనమాట. భగవద్గీత అతి పురాతనంగా మనకి వస్తూనే ఉందన్నమాట. భగవంతుడు మనకి అది ఇచ్చేసి ఈ విధంగా బ్రతకాలి అని చెప్పారనమాట. సో భగవద్గీతని పక్కన పెట్టి బ్రతుకుతున్నాము ఇవాళ మనము అంటే ఎంత దారుణమైన స్థితిలో బ్రతుకుతామనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. అందుకనే భగవద్గీత చదివాక మన లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఒకలాగా ఉంటుంది, భగవద్గీత చదవక ముందు మన జీవన విధానం అనేది ఒకలాగా ఉంటుంది అనమాట. సో భగవంతునికి తెలుసు మనకి ఏదైతే కావాలో, ఏదైతే తెలుసుకొని మన జీవితాన్ని సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టుకోవాలో అది మనకి రాజులలో అంటే ఈ గ్రహాలన్నిటికీ రాజైన సూర్యమండలానికి అధిపతి అయిన వివస్వానికి బోధించి ఈ జ్ఞానం అనేది పరంపరలో వచ్చేలాగా భగవంతుడు చెప్పేశారనమాట. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది చెప్పండి? ఎవరైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్లో ఉన్నారో, రూలర్స్ పొజిషన్లో ఉన్నారో, అంటే కింగ్స్ స్థానంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఖచ్చితంగా ఈ జ్ఞానం ఉండాలని భగవంతుని యొక్క ఉద్దేశమా కాదా చెప్పండి? సో ఎవరైతే పరిపాలన చేస్తున్నారో, పాలిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఖచ్చితంగా ఈ జ్ఞానం ఉండాలన్నమాట. లేదు అంటే when a leader is not correct, then all the people who are under that leader will be doomed. ఎవరైతే కరెక్ట్ నాయకుడు లేకుండా ఉంటారో, ఆ నాయకునికి సరైన జ్ఞానం అనేది లేకుండా ఉంటుందో, ఎవరెవరైతే ఆ నాయకుడిని ఫాలో అవుతున్నారో అందరూ కూడా మోసపోతారా లేదా చెప్పండి? అందరూ కూడా ప్రమాదంలో ఉంటారా లేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆ శ్లోకాన్ని కూడా మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అందుకనే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే లీడర్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటారో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ కింద ఉన్న ప్రజలు కరెక్ట్ గా ఉంటారు. యథారాజా తదా ప్రజ అంటామా లేదా మనం చెప్పండి? సో రాజుకే ఈ జ్ఞానం లేదనుకోండి, ఇంకా ప్రజలు ఏ మాత్రం ఎలా బ్రతుకుతారు, ఎలా వాళ్ళ జీవితం యొక్క గమ్యం ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటారు. సో డెఫినెట్లీ ఎవ్రీవన్ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ భగవద్గీత. ప్రతి ఒక్కరికి, ఎస్పెషల్లీ రాజుల స్థానంలో ఉన్న వారికి భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది ఉండాలన్నమాట. సో అలా భగవద్గీత జ్ఞానం ఉండి పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా రాజ్యము? చాలా సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే వర్షాకాలంలో వర్షాలు పడాలి అంటే వర్షాలు మార్నింగ్ పడవంట, వర్షాలు నైట్ టైం పడతాయంట. వర్షాలు నైట్ టైం పడడం అంటే ఏంటి చెప్పండి? దాని ఉద్దేశం ఏంటి చెప్పండి? కరెక్ట్ గా ప్రజల్లో కరెక్ట్ గా పద్ధతిలో లేకపోవడం అనుకుంటాను మాతాజీ. అప్పుడు నేను అంటున్నది కాదు, వర్షాలు నైట్ టైం పడుతున్నాయంటే మార్నింగ్ పడకుండా మనకి ఏంటి బెనిఫిట్ చెప్పండి?
రన్ చేసుకోవచ్చు మొక్కలు మాతాజీ. చెట్లు పళ్ళు మొక్కలు ఆహార ఉంటాయి ధాన్యాలు మాతాజీ. సరిగ్గా పండుతాయి మాతాజీ. యాక్చువల్ గా అని ఏంటి అంటే కాదు, మార్నింగ్ మన పని ఏదైతే ఉంటుందో పళ్ళులో పనులు అవుతాయి మనకి, పళ్ళన్నీ అడ్డంకులు రావు పళ్ళుకి. మార్నింగ్ మన కర్తవ్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రకృతి మానవాళి యొక్క సమన్వయంగా అంత చక్కగా ఉండేదంట. ఎందుకుండేది అంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని పట్టుకొని వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు కాబట్టి ప్రకృతి ఎంత చక్కగా పనిచేస్తుంది అంటే మానవాళికి ఏ విధంగా ఉంటే ప్రకృతి నుండి ఆ వనరులు ఏ విధంగా ఉంటే లేకపోతే ఆ క్లైమేటిక్ సీజన్స్ ఏ విధంగా ఉంటే మానవాళి చక్కగా ప్రశాంతంగా బ్రతకగలరో ప్రకృతి మానవాళి సమన్వయంగా బ్రతికేవన్నమాట. అందుకనే ఒకప్పటి కింగ్స్ రూల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడా కూడా అతివృష్టి ఉండదు, అనావృష్టి ఉండదు. అంటే టూ మచ్ గా వరదలు వచ్చి ఇబ్బంది పడేది ఉండదు, లేకపోతే మొత్తం కరువు కాటకాలు వచ్చేసి అక్కడ తినడానికి తిండి లేదు అన్న స్థితిలో కష్టము. ఉండవన్నమాట. సో ఏది అతి అనావృష్టి ఏది ఉండేది కాదనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని చక్కగా పట్టుకొని ఫాలో అయ్యేవారు. అండ్ అలా ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ప్రకృతికి ఒక గుణం ఉంటుంది తెలుసా, భగవంతుడు ఏ విధంగా మనల్ని బ్రతకమని చెప్పారో ఆ విధంగా మనం బ్రతికితే ప్రకృతి ఎంత జనాభా ఉన్నా కానీ ప్రకృతికి నా దగ్గర ఇంకా ధాన్యం పండదు, ఇంతనే నేను ఇవ్వగలను అని చెప్పి భూమి ధాన్యాన్ని ఇవ్వకుండా ఆపదు, మేఘాలు వర్షాన్ని కురవనీయకుండా ఆపవు, టైం టు టైం సీజన్స్ వచ్చేయడానికి ఆగేలాగా ఏది ఉండదంట. సో మనం భగవంతుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని చక్కగా పట్టుకొని ఫాలో అయితే ప్రకృతికి ఎంత పాపులేషన్ ఉన్నా వాళ్ళ కడుపు నిండా భోజనం పెట్టడానికి ఎంతైతే వనరులు కావాలో అంత వనరులు ప్రకృతి ఇవ్వగలదంట. అంటే అర్థం ఏంటి, ప్రకృతిలో ల్యాక్ అనేది ఏం లేదు. ప్రకృతి ఎవరి సృష్టి చెప్పండి? భగవంతుడి సృష్టి. భగవంతుని సృష్టిలో లోపం ఏదన్నా ఉంటుందా? ఉండదు మాతాజీ. భగవంతుని సృష్టిలో లోపం ఉండదు. కానీ మనం భగవంతుడిచ్చిన ఆజ్ఞల్ని ఉల్లంఘిస్తూ మనకి నచ్చినట్టుగా బ్రతుకుతూ ప్రకృతిని మనం ఏం చేస్తున్నాము, బాగా ఏం చెప్తారు దాన్ని, డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తున్నాం అనుకోండి. దాన్ని ఇంకా పాడు చేసేస్తూ దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడేస్తున్నాం అనుకోండి. ప్రకృతి మనకి టైం టు టైం సీజన్స్ వచ్చేలా చేయదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. చెట్లు నరకడం కానీ లేకపోతే అదనే కాదు, మనకి ఏదైతే వస్తుందో దాంతో తృప్తి చెందకుండా లోభానికి వెళ్ళిపోయి బ్రతకడం కానీ, సో ఎట్లా చేసినా కానీ భగవంతుడు ఏ విధంగా బ్రతకమని చెప్పారో అలా కాకుండా మన యొక్క ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం నేను కంట్రోలర్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఏరియాలో ప్రజలందరూ కూడా నా చెప్పు చేతల్లో ఉండాలి అంటే ఇక్కడ వచ్చే ఫీల్డ్ మొత్తాన్ని నా చేతిలో పెట్టుకుంటా, నేను డిసైడ్ చేస్తా రేట్. సో 1 కిలో ధాన్యానికి ఇంత రేట్ ఉండాలంటే నేను దానికి 5 times చేసి అమ్మేస్తా. ఎందుకు అంటే ప్రజలకి నేను ధాన్యాన్ని ఆపేసి నేను ఇలా పెట్టేసుకొని నేను నా లోభాన్ని నేను ఫీడ్ చేసుకుంటా. సో మనిషి మధ్యలో వచ్చి కలిగించిన డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఇవాళ ప్రకృతి మనకి కావాల్సిన వనరులు ఇవ్వలేకపోతున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది, కానీ ప్రకృతిలో ఎలాంటి లోపం లేదనమాట. అయితే మాతాజీ ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు కదా మాతాజీ, ఇప్పుడు పొలాల జాగా వాటిని కూడా ఇల్లులు కట్టించుకోవడము చేయడము ఎందుకు జరుగుతుంది అది? ఇప్పుడు మీరు ఒకరికి చెప్పారు, స్వార్థమే మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అది ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి? సొంతంగా అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవడము అంటే ప్రకృతి ఉల్లంఘించి మనం చేయడం అక్కడ లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నారు, కామం వల్ల లోభము కామము లోభం వల్ల వస్తుంది అనమాట అది. సో ఇల్లు కట్టుకోవడం అనేది తప్పు కాదు, కానీ ఒక్కొక్కరికి ఇంత సైజ్ లో ఇంతింతగా ఈ ఊర్లో ఒక ఇల్లు, ఆ ఊర్లో ఒక ఇల్లు, అక్కడ ఒక ఇల్లు, ఇక్కడ ఒక ఇల్లు, ఒక ఊర్లో నాకు ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ కావాలి అని మనిషి ఇంకా లోభానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టే కదా ఇవాళ అన్ని కబ్జాలు జరిగిపోతూ లేకపోతే ఆ చెరువుల ఏరియాలన్నీ కూడా ఆక్యుపై చేసేస్తుంది. ఎందుకు జరుగుతుంది? మనిషి తృప్తిగా బ్రతికాడు అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ప్రకృతి చక్కగా మనకి వనరులు అనేవి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఏ విధంగా బ్రతకమని చెప్పారు, ఇప్పుడు భగవద్గీత చదివాక మనకి ఇంకా తపన ఉంటుందా చెప్పండి? భగవద్గీతని ఇంటర్నలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా కావాలి, ఇంకా పెంచుకోవాలి, ఇంకా నా స్టేటస్ పెంచుకోవాలి అనే తపన మనకు ఉంటుందా? వీలైనంత సింపుల్ గా బ్రతుకుదాము. సో మనకి మన శరీరానికి, మన హెల్త్ కి, మన ఫ్యూచర్ కి ఎంతైతే కావాలో అంత సేవ్ చేసుకుంటూ సింపుల్ గా ప్లెయిన్ గా బ్రతుకుదాము అని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ లోభం అనేది తగ్గుతుందా లేదా చెప్పండి? సో అట్లా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫాలో అవ్వగలిగారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ప్రకృతిలో చేంజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట.
సో అది అలా చేంజ్ రావాలి అంటే ఒక్కటే మార్గం ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని తీసుకోవాలి. భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని ఇంటర్నలైజ్ చేసుకొని దాని తగ్గట్టుగా బ్రతికితేనే ఇవాళ ప్రకృతిలో మనకి ఏవైతే డిస్టర్బెన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ సెటిల్ అవుతాయి అనమాట. ఒకప్పుడు రాజులు అలా ఉండేవారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకునేవారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎంతో తృప్తిగా పాలించేవారు. వాళ్ళ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని బోధన చేస్తూ ఎలా బ్రతకాలి అనేది వీళ్ళు ఆచరించి చూపించేవారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా చాలా చక్కగా ఉండేవారు. దానికి తగ్గట్టే ప్రకృతి చక్కగా వాళ్ళకి టైం టు టైం ఏమేమి కావాలో అవన్నీ ఇచ్చేది. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది అనేది ఉండేది కాదనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని నాకు అక్కర్లేదు అని పక్కన పెట్టామో అప్పటి నుంచి మన జీవితాల్లో డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయాయి. సో ఒకటే రీజన్ ఏంటి అంటే మన జీవితాల్లో డిస్టర్బెన్స్కి రీజన్ ఏంటి అంటే భగవంతుడిచ్చిన ఆజ్ఞల్ని మనం పక్కన పెట్టేశాము. సో భగవంతుడు ఒక పర్పస్ కోసమే ఇచ్చారనమాట భగవద్గీతని. సో ఇది యుద్ధ రంగంలో చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇది మన జీవితం ఎలా బ్రతకాలో, మన జీవితం అనేది ఎలా సార్థకత చేసుకోవాలి అనేది భగవద్గీతలో చక్కగా పొందిగ్గా ఇచ్చారనమాట భగవంతుడు. దాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకొని వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడే ఎవ్రీథింగ్ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ అనిపిస్తున్నాయి, ఏవైతే మిజరీస్ అనిపిస్తున్నాయి ఈ ప్రపంచంలో అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ అయిపోతాయి. లేదు అంటే మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టి నేను అడ్జస్ట్ చేస్తూ బ్రతుకుతాను ఇక్కడ అనే కొద్దీ ఏమవుతుంది తెలుసా, ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాను అంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టి నేను ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాను అని వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది తెలుసా, ఆ సొల్యూషన్ అనేది ఈ ప్రాబ్లం కన్నా పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమవుతుందా? సో ఇవాళ మనం ఏదైతే మోడర్న్ గా బ్రతకాలి, ఇంకా హై కంఫర్ట్స్ అనేవి తీసుకుంటూ బ్రతకాలి అని ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఇచ్చిన సింపుల్ లివింగ్ ని పక్కన పెట్టి మన లివింగ్ అనేది పెంచుతూ ఉన్నామో ఏమైపోతుంది చెప్పండి, అసలు మనం సోల్ అన్న విషయాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి ఇంకా ఈ బాడీని ఎలా సుఖంగా ఉంచాలి అనే ఇదిలో వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి ఇంకా దిగజారిపోతున్నాం అనమాట. ఇంకా దిగజారిపోతున్నాం. ఒకప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ లేదు, ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ మనిషి మనసులో ప్రశాంతత అనేది ఉంది. బట్ ఇవాళ టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది, అడ్వాన్స్మెంట్ పెరుగుతుంది, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని వచ్చేసింది, ప్రతిదీ వచ్చేసింది, అన్నీ వచ్చేసాయి. ఏం కొరవైతుందంటే ఇక్కడ తృప్తి అనేది కొరవవుతుంది అనమాట. ఎస్ ఆర్ నో? మరి ఇంత అడ్వాన్స్డ్ గా డెవలప్ అవుతుంది అంటే మరి భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉండబెట్టే కదా అవుతుంది. అలా ఎందుకు ఆలోచించకూడదు? భగవంతుని అనుగ్రహం అంటే ఒకటి ప్రభుజీ, భగవంతుడు మనకి ఫ్రీ విల్ అనేది ఇస్తారు ప్రభుజీ, అంటే స్వేచ్ఛా శక్తి అనేది ఇస్తారు. ఆ స్వేచ్ఛా శక్తిని యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం అడ్వాన్స్ అవ్వచ్చు, టెక్నాలజికల్ గా కానీ మోడర్నైజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం అన్ని కూడా చేసుకొని కూడా మనం భగవంతునితో మనకున్న సంబంధం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ టెక్నాలజీని వినియోగించుకున్నాం అనుకోండి, మనము మంచి మార్గంలో ఉన్నట్టు. సో భగవంతుడు మనకి ఫ్రీ విల్ ఇచ్చారు, నీకు ఫ్రీ విల్ ఇస్తున్నా, నీకు ఈ వనరులు ఉన్నాయి, ఈ శక్తి ఉంది, నీకు ఉన్నాయి, నువ్వు దాన్ని ఏ విధంగా వాడుకుంటావు అనేది నీ ఇష్టం అంటే భగవంతుడు. సో మనం ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ ని భగవంతుని వైపు తిప్పేసాం అనుకోండి, వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్. ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ ని మనం ఇంకా దిగజారిపోయేలాగా వెళ్ళిపోతున్నాం అనుకోండి, దెన్ నోబడీ కెన్ హెల్ప్ అస్, ఇంకెవరు హెల్ప్ చేయలేరు అనమాట. సో ఇవాళ మనం ఇలా కూర్చొని, అసలు ఒకప్పుడు మనం భగవంతుని కథ వినాలి అంటే ఖచ్చితంగా టెంపుల్కి వెళ్ళాల్సిందే, అవునా కదా చెప్పండి? ఇవాళ మనకి ఇది అదృష్టమా కాదా? జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఉంది, ఇంటర్నెట్ అనేది ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ల్యాప్టాప్స్ అని, మొబైల్స్ అని ఇట్లా ఉండేసి మనకి, సో ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు వేరే వేరే లొకేషన్స్ లో కూడా ఉన్నారు. అందరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కాదు, కొందరు వేరే ప్లేసెస్ లో ఉంటారు, వేరే కంట్రీస్ లో ఉంటారు. అట్లా కూడా కనెక్ట్ అయ్యి వినగలుగుతున్నామంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అడ్వాన్స్మెంట్. మనం ఏదైతే అడ్వాన్స్మెంట్ ఉందో దాని నుండి మంచి సారాన్ని తీసుకొని భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ గుడ్. బట్ ఇలా ఎంతమంది ఉంటున్నారు, ఎంతమంది ఇలా చేస్తున్నారు, ఎంతమంది ఈ దారిలోకి వస్తున్నారు? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే రూలర్స్ కి ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆలోచించండి, మన గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఇవాళ రూలింగ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా భగవద్గీత బుక్ అనేది డైలీ పట్టుకొని భగవద్గీత శ్లోకాలు చదువుతూ ఈ విధంగా బ్రతకాలా, నేను ఈ శరీరం కాదా, నేను ఆత్మనా, నేను చేసే ప్రతి పని కూడా నోట్ అవుతుందా, కర్మచక్రాన్ని నేను అనుభవించాలా, ఓకే సో ఇవాళ ఎంతున్నా కానీ ఇది టెంపరీనా, ఏదో రోజు మృత్యు వచ్చినప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందేనా, అండ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాక
నన్ను సేవ్ చేసేది ఏదీ లేదా, నేను ఇప్పటిదాకా సంపాదించుకున్న పదవి కానీ డబ్బులు కానీ ఏదీ లేదా, అండ్ నేను నరకానికి వెళ్ళిపోవాల్సిందంటే వెళ్ళిపోవాల్సిందే, ఎవరు నన్ను కాపాడలేరా? సో నా దగ్గర కోట్లాది కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా కూడా ఒక్క క్షణాన్ని కూడా నేను కొనుక్కోలేనా? ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటూ డైలీ వాళ్ళు భగవద్గీత గురించి తెలుసుకున్నారనుకోండి, ఆ రూలింగ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఆ కంట్రీలో? ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది చెప్పండి? ఒక్క డెసిషన్ నాయకులు తీసుకునేటప్పుడు బాగుంటారు, ప్రజలు బాగుంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ డెసిషన్ నాకు భగవంతుడు ఈ పవర్లో నన్ను ఉంచి భగవంతుడు నా ద్వారా ఈ సిస్టమ్ని సెట్ చేయాలని చూస్తున్నారు. సో నేను చేసే ప్రతి దానికి కూడా భగవంతునికి నేను అకౌంటబుల్ అని అనుకున్న వ్యక్తి ఎంత బాధ్యతాయుతంగా చేస్తారు చెప్పండి ఆ పని అనేది. ఎస్ ఆర్ నో? సో రూలర్స్ అనే వారికి, ఎవరైతే ఇంకా లీడర్ స్థాయిలో ఉన్నారో వాళ్ళకి భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. అది లేదు అంటే మాత్రం వారి కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పతనం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ యొక్క కృప అనమాట మనకి. శ్రీల ప్రభుపాద్ ఎంతో స్ట్రగుల్ అయ్యి లిటరల్లీ రోజుకి 2 గంటలు మాత్రమే పడుకొని ఈ జ్ఞానాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చి, ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ పీపుల్కి ఇచ్చి, ఇక్కడ జ్ఞానం ఇస్తుంటే ఎవరు ఫాలో అవ్వడం లేదని చెప్పి, మనం ఏంటంటే యుఎస్లో వాళ్ళు ఏదైతే కల్చర్ ఉందో దానికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి యుఎస్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళని మార్చామంటే అట్లీస్ట్ మనమైనా తెలుసుకొని ఓకే వాళ్ళే మారుతున్నారంటే నేను మారకపోతే ఎలా అనే ఇదిలో అయినా ఈ జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటామని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాద్ అంత పెయిన్ తీసుకొని చేశారనమాట. సో జస్ట్ ఇమాజిన్, మనకి జ్ఞానం లేదనుకోండి ఎట్లా బ్రతుకుతాం చెప్పండి? మనం కూడా మన లోభానికి, మన కామానికి, మన క్రోధానికి బానిసలైపోతామా లేదా చెప్పండి? అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇవాళ మనం అన్నిటిని జయించేసాం అనడం లేదు, కానీ అట్లీస్ట్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసాం కదా. రోగం ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది కూడా డయాగ్నోసిస్లో పెద్ద స్టెప్ అనమాట. అవునా కదా చెప్పండి? ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎట్లాంటి రోగం వస్తుందంటే అసలు రోగం ఏంటో కనుక్కోవడానికి కూడా మనకి ఎన్నో నెలలు పడుతుంది అనమాట. ఆ టెస్ట్లని, ఈ టెస్ట్లని, ఆ డాక్టర్ అని, ఈ డాక్టర్ అని, వాళ్ళు ఈ డిపార్ట్మెంట్ కాదు, ఆ డిపార్ట్మెంట్ అని, ఆ డిపార్ట్మెంట్ కాదు, ఈ డిపార్ట్మెంట్ అని మళ్ళీ తిప్పిస్తూ ఉంటారు హాస్పిటల్కి. సో టు ఐడెంటిఫై ద డిసీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బిగ్గెస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. అవునా కదా? డయాగ్నోస్ చేయడంలో అండ్ మనం ఆ సొల్యూషన్ తీసుకురావడంలో డయాగ్నోస్ చేయడం అనేది చాలా పెద్ద స్టెప్ అనమాట. అలానే ఇవాళ మనం మనలో కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం, మనం ఇలా త్రిగుణాల ప్రభావంలో ఉండడం, మనం ఇలా మన మనస్సు చేత ప్రభావితం కావడం, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తెలుసుకొని, అంటే నేను వేరు ఇవన్నీ వేరు అని తెలుసుకునే స్థితిలో ఉంటున్నామంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఐడెంటిఫైయింగ్ అవర్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేస్తే సొల్యూషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా భగవద్గీతలో ఉందన్నమాట. సో ఆ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చెయ్యకనే చాలా మంది ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లమ్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ జ్ఞానం అనేది. అందుకనే భగవంతుడు వివస్వానికి చెప్పి, వివస్వాన్ తన కొడుకు అయిన వైవస్వత మనువుకి చెప్పారు, వైవస్వత మనువు ఇక్ష్వాకు మహారాజ్కి చెప్పారు అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ భగవద్గీత అనేది ఎప్పుడు కూడా పరంపరలో వినాలి. ఏదైతే పరంపర మనకి భగవంతుడు ఇస్తున్నారో ఆ పరంపరలో మాత్రమే వినాలి తప్ప, కొంతమంది భగవద్గీతని చదువుతారు కానీ భగవద్గీతలో ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని వాళ్ళకి తోచినట్లుగా వాళ్ళు మార్చేసి చెప్పేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో మనకి ఏమంటారంటే శాస్త్రాలు అనేవి గ్రేట్ కదా, మరి ఎట్లా వింటే ఏంటి అని చెప్పి క్వశ్చన్ వస్తుంది. కానీ పాలు ఆరోగ్యకరమైనవి కదా, అవునా కదా అంటే పాలు ఆరోగ్యకరమైనవే. కానీ అవే పాలు ఒక పాము మూతి పెట్టింది అనుకోండి, తన నోరు పెట్టింది అనుకోండి, ఆ పాలు మనకి శ్రేష్టమవుతాయా? విషం అయిపోతాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అలానే శాస్త్రాలు అనేవి ది అల్టిమేట్, అవి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడే మనకి సూచిస్తూ ఉంటాయి. సో శాస్త్రాలు ఎక్కడి నుండి వింటే ఏంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పి అంటూ ఉంటారనమాట. సో పాలు కూడా ది బెస్ట్, మనకి చాలా పోషణ ఇస్తుంది. కానీ అదే పాలు ఒక పాము నోరు పెట్టినప్పుడు ఎలా కలుషితమైపోయి విషపూరితమైపోయి అవే పాలు మన ప్రాణాలకి హాని కలిగించేస్తాయో, ఇవే శాస్త్రాలు మనం పరంపరలో కాకుండా ఎవరి దగ్గర అంటే వారి దగ్గర మనం వింటున్నామంటే మాత్రం ఇవే శాస్త్రాలు వాళ్ళు మార్చి చెప్పేసి మనకి చాలా పెద్ద ప్రమాదాన్ని కొని తీసుకొస్తారనమాట. సో వీఆర్ ఆల్ ఇండెటెడ్ టు శ్రీల ప్రభుపాద్కి మనం రుణపడిపోయి ఉన్నామన్నమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి, ప్రభుపాదుల వారు అంత కష్టపడి మనకి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి మనకి ఇవాళ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చి తెలుసుకునే కృపనిచ్చారు కాబట్టే మనం ఏదైతే జ్ఞానం తీసుకుంటున్నామో ఇది ది అథెంటిక్ నాలెడ్జ్ అనమాట. సో ఇవాళ మనం ఎంతో మంది ప్రీచర్స్ దగ్గర వింటూ ఉన్నాం ఈ నాలెడ్జ్ అనేది. ఈ నాలెడ్జ్ అంతటికి బేస్ ఏంటి అంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ యొక్క కృప అనమాట. మనకి శ్రీల ప్రభుపాద్ బ్రహ్మ మధ్వ గౌడ్య పరంపరలో మనకు వస్తారనమాట. సో ఎవరైతే ఈ బోనఫైడ్ పరంపరలో ఫాలో అవుతున్నారో, అందుకే అంటారు తెలుసా, భగవద్గీత బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే వాళ్ళకి ఏమంటారు తెలుసా,
మీరు వెళ్ళి భగవద్గీత బుక్ ని జస్ట్ పక్కన వాళ్ళ చేతిలో పెట్టండి అని చెప్తారంట. వాళ్ళు కొంటారా లేదా అనేది సెకండరీ, జస్ట్ బుక్ ని వాళ్ళ చేతిలో ఇచ్చి తీసుకోండి అని చెప్పించి వాళ్ళు దాన్ని పట్టుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఒక ఏమంటారు అదొక కృప అనేది వచ్చేస్తుందంట. సో ఏదో టైంలో వాళ్ళు కొనడం జరుగుతుంది, ఏదో టైంలో వాళ్ళు చదవడం జరుగుతుంది, ఏదో టైంలో వాళ్ళు దాంట్లో ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటారు అనమాట. సో అంత అంత ఏమన్నారు ఇందాక చూసారు కదా, మనకి అపౌరుషేయమైనది అనమాట, సూపర్ హ్యూమన్ అనమాట ఇది. సో ఇది మన మానవాళికి బియాండ్, అతీతంగా ఉంటుందన్నమాట. మన ఊహా కల్పనలకి ఇది దొరకనిది అనమాట. సో అందుకనే ఇది ఖచ్చితంగా పరంపరలో మాత్రమే వినాలి. పరంపరలో విన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ మూడ్ అండ్ ఎసెన్స్ అనేది క్యారీ అవుతుంది అనమాట. పరంపరలో వినలేదు అంటే మార్చేస్తారు. సో భగవంతుడు నాకు శరణు తీసుకోండి అని చెప్పినప్పుడు పరంపరలో కాకుండా వేరేగా విన్నప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా, ఎవరైతే చెప్తున్నారో మీరు నన్ను శరణు తీసుకోండి అని చెప్పే పెద్ద ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో భగవంతుడిని దేవాది దేవునిగా కూడా చెప్పారు. భగవంతుడు అసలు డైరెక్ట్ గా చెప్పారు, కృష్ణ వాచ అని అంటున్నారా, శ్రీ భగవాను వాచ అంటున్నారా చెప్పండి. భగవాన్ వాచ అక్కడే అర్థమైపోతుంది కదా. అర్జున మాట్లాడితే అర్జున వాచ అంటున్నారు, అండ్ సంజయ్ మాట్లాడితే సంజయ్ వాచ అంటున్నారు, ధృతరాష్ట్ర మాట్లాడితే ధృతరాష్ట్ర వాచ అంటున్నారు. సో కృష్ణ మాట్లాడితే శ్రీకృష్ణ వాచ అనొచ్చు కదా, అనకుండా శ్రీ భగవాను వాచ అని స్ట్రెస్ చేయడంలోనే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్ దట్ కృష్ణ ఈస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. కృష్ణనే దేవాది దేవుడు అని చెప్పి మనకి పరంపరలో విన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. అలా పరంపరలో విన్నప్పుడు మన జ్ఞానం కంప్లీట్ కాకపోయినా తప్పైతే అవ్వదన్నమాట. అంటే ఇన్కంప్లీట్ ఒకటి, ఇంపర్ఫెక్ట్ ఒకటి. ఇన్కంప్లీట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మనం లెట్స్ సే 100% తెలుసుకోవాలి, బట్ మనం బోనఫైడ్ ఆథెంటిక్ పరంపరలో మనం వెళ్ళి లెట్స్ సే మనం ఒక 30% తెలుసుకున్నాం జ్ఞానాన్ని. 30% తెలుసుకున్నా కానీ లాస్ లేదు, 30% తెలుసుకున్నది కూడా కరెక్ట్ జ్ఞానమే. సో మన జ్ఞానం ఇన్కంప్లీట్ అవ్వచ్చు కానీ అది ఇంపర్ఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. ఇంపర్ఫెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, అథెంటిక్ సోర్స్ కాకుండా వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి జ్ఞానం తీసేసుకున్నాం అనుకోండి, అది తప్పు జ్ఞానం అనమాట. సో ఎంత సాధన చేసినా ఎన్ని చదివినా కానీ మనకి కంప్లీట్ జ్ఞానం వచ్చేసింది అని చెప్పలేము, కానీ ఏదైతే జ్ఞానం తీసుకున్నామో అది మనకి ఎప్పుడు కూడా మంచి మార్గంలోనే తీసుకెళ్తుంది అనమాట. ఓకేనా, క్లియరా ఇది? అయితే ఇప్పుడు వివస్వాన్ నుంచి మనువు నుంచి ఇక్ష్వాకు జరిగింది అన్నారు కదా, మళ్ళీ 5000 years బ్యాక్ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్పినట్ట. ఎగ్జాక్ట్లీ, అది మనకి సెకండ్ శ్లోకాలో చెప్తారనమాట. ఎందుకు నీకు చెప్తున్నాను అనేది, కృష్ణ అర్జునకి ఎందుకు చెప్తున్నారు అనేది సెకండ్ శ్లోకాలో చెప్తారు. 4 అది కరెక్టా మాతాజీ? ఇప్పుడు త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగం కదా. ఇప్పుడు మహాభారతం జరిగింది ద్వాపర యుగం కదా. అవును. మరి ఇప్పుడు కలియుగంలో 5,000 బ్యాక్ కృష్ణ చెప్పడం అనేది అది అర్థం కాలేదు. లేదు, మనకి కలియుగం స్టార్ట్ అయింది 5,000 years అవుతుంది. సో ద్వాపర యుగం ఎండ్ కి వచ్చేసరికి మనకి మహాభారత యుద్ధం అనేది జరిగింది కాబట్టి ద్వాపర యుగం చివర్లో చెప్పారు, అండ్ కలియుగం అనేది రఫ్ గా మనకి 5,000 years నడిచింది కాబట్టి 5,000 years బ్యాక్ అని చెప్తున్నాం అట్లా. అక్కడ 12,000 years, 8,000, 4,000, 32 అది కంప్లీట్ డ్యూరేషన్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు కలియుగం కంప్లీట్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 4,32,000 సంవత్సరాలు. 4,32,000 సంవత్సరాల్లో మనకి 5,000 సంవత్సరాలే గడిచాయి కలియుగంలో. గడిచింది అది 12 లక్షలు, 8 లక్షలు, 4,32,000. ఆ ఫార్ములా ఎందుకు అలా వచ్చిందని డబల్ అన్నమాట. డబల్ 4,32,000 సంవత్సరాలు కలియుగం ఉంటే దానికి డబల్ ఇంటూ 2 వేస్తే ఎంత వస్తుందో నెంబర్, అది మనకి ద్వాపర యుగం డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. 4 into 2 8 వస్తుంది కదా, అందుకని అది 8 lakhs సంథింగ్ ఉంటుంది అనమాట. అలాగే 4,32,000 into 3 వేయండి, అప్పుడేమవుతుంది 4 3s are 12 కదా. సో అలా 12 lakhs ప్లస్ అనేది మనకి త్రేతాయుగం ఉంటుంది. అండ్ 4 into 4 వేస్తే 16 వస్తుంది. సో అలా మనకి సత్యయుగం టైం ఉంటుంది అనమాట. అట్లా ప్రతిదీ కూడా కలియుగం కన్నా 2 times ద్వాపర యుగం, కలియుగం కన్నా 3 times త్రేతాయుగం, కలియుగం కన్నా 4 times సత్యయుగం ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ మొత్తం కలిపి దివ్యయుగం అంటాము. అది మనకి 10 times ఆఫ్ కలియుగం ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే 4 + 3 + 2 + 1 కలిపి మనకి 10 కాబట్టి 10 into 4,32,000 కలిపితే మనకి 40,32,000 years అనేది మనకు ఒక దివ్యయుగం అని చెప్తారు. ఓకే, సో ఈ శ్లోక క్లియర్ అయిందా మీకు? మాతాజీ, ఇది బ్రహ్మ గారి ఒక రోజు లో 14 మనువులు వస్తారా? అవును మాతాజీ, 14 మనువులు వస్తారు. ఇప్పుడు మనకి వైవస్వత మన్వంతరమే జరుగుతోంది ఇప్పుడు. అంటే వైవస్వత మనువే ఫస్ట్ మనువా, ఇంకా 13 మనువులు ఉన్నారా, ఇంకా రావాల్సింది ఉందా, అయిపోయినట్టు అంటారు? నాకు అర్థం.
మనకి మను డ్యూరేషన్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మాతాజీ. సో మను డ్యూరేషన్ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కూడా వైవస్వత మన్వంతరంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ డ్యూరేషన్ అనేది ఇంకా జరుగుతుంది మాతాజీ. ఆ మను ఇంకా ఇప్పటికి కూడా ఆ మను ఉన్నారు. ఇది ఆ మను టైం పీరియడ్ అయిపోయాక మనకి వేరే మను వస్తారనమాట. 28వ చక్రం 28th చక్రం 28th సైకిల్ ప్రభుజీ. ఇదంతా మనకి భాగవతంలో వస్తది. సో నాకు అంత డీటెయిల్డ్ గా భాగవతం అంత దూరం నేను వెళ్ళలేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు. బట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి మాత్రం ఇంకా మనకి వైవస్వత మను టైం పీరియడే నడుస్తుంది. ఓకేనా? అంటే వైవస్వత మన్వంతరం అనేది పేరు, మనువులు మాత్రం మారి ఉంటారంటారా? మనువులు అనే వైవస్వత మనులో వైవస్వత మను అనేది పేరు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆయన పీరియడే నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈయన పీరియడ్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ వేరే మను వస్తారు. అప్పుడు దాన్ని ఆ మను, ఇంతకుముందు స్వయంభూ మను అని విన్నారు ఎప్పుడైనా? విన్నాం. అప్పుడు ఏంటి అంటే స్వయంభూ మను యొక్క పీరియడ్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఆ టైం పీరియడ్ ని మనం స్వయంభూ మను కాలం అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఆయన స్వయంభూ మను అయిపోయారు. ఇప్పుడు మనకి వైవస్వత మను. ఇది 7వ మనును ఏమో అంటారు. 14 మనువుల్లో 7వ మను. 7వ మను కరెక్ట్. మనకి స్వయంభూ మను మొదటి మనువు అయితే వైవస్వత మనువు 7వ మనువు. అంటే ఈ మనువు ఈ టైంలో ఇప్పుడు వైవస్వునికే చెప్పారు. ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా భగవద్గీత మళ్ళీ వివస్వానులు మనకి వైవస్వత మనువుకి చెప్పారు. మరి ఇంతకు ముందు మను పీరియడ్స్ లో ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది మనకి ఇంకా అంత డీటెయిల్డ్ గా మనకి కృష్ణ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. బట్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి ఇంత డ్యూరేషన్ నడిచినా కూడా ఇది 5000 సంవత్సరాల ముందు వచ్చిన జ్ఞానం కాదు, మనువు కన్నా ముందే సూర్య భగవానుడికి చెప్పడం అనేది జరిగింది అని తెలుసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సెకండ్ శ్లోక చూద్దాము. ఇందాక ప్రభుజీ అడిగారు కదా క్వశ్చన్, మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది అర్జునాకి చెప్తున్నారా అని. అసలు ఎందుకు ఇది అర్జునాకి చెప్తున్నారు? మరి ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా వైవస్వత మనువుకి ఇక్ష్వాకుకి, మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి. సో ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ శ్లోకానే, రిసైట్ చేద్దాం. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప. ఎవరు రిసైట్ చేస్తారు ఈ శ్లోక? స్వప్నరాజ్ మాతాజీ రిసైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతపః. యోగో నష్టః పరంతపః. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. దీపికా మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనువాదం. ఈ దివ్య జ్ఞానము ఈ విధంగా గురు శిష్య పరంపర క్రమమున గ్రహింపబడినది. రాజర్షులు దానిని ఆ విధముగా అవగతము చేసుకొనిరి. కానీ కాలచక్రమమున ఆ పరంపర విచ్ఛిన్న మగుట వలన ఆ శాస్త్రము నశించినట్లుగా కనిపించుచున్నది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? స్వర్ణలత మాతాజీ చదువుతారా భాష్యం? చదువుతా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రాజర్షులు ప్రజలను పాలించుట యందు భగవద్గీత
ప్రయోజనమును నెరవేర్చవలెను కనుక ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలుపబడినది. నిశ్చయముగా ఇది దాన ప్రవృత్తి గల వారికి ఉద్దేశింపబడలేదు. ఎవరిని లాభము చేయనట్లుగా వారి దీనిని విలువను నష్టపరచుటే కాకుండా వ్యక్తిగత అభిప్రాయములను అనుసరించి దీనికి వివిధములైన వివరములను కల్పించుచుందురు. ఈ విధముగా గీత యొక్క మూల ప్రయోజనమును అటువంటి అధర్మపరులైన విపరీత వాక్యాలతే చే నష్టపడినప్పుడు గురు శిష్యుల వాక్యాతలచే నష్టపడినప్పుడు గురు శిష్య పరంపరను తిరిగి పునఃస్థాపించుటకు అవసరం ఏర్పడును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 5000 సంవత్సరములకు పూర్వము దివ్యమైన గురు పరంపర విచ్ఛిన్నమైనదని గుర్తించి గీతా ప్రయోజనములు నష్టమైనట్లుగా కనిపించుచున్నదని అతడు ప్రకటించెను. అట్లే ప్రస్తుత కాలంలో కూడా అనేక గీతా వాక్యాలను ముఖ్యంగా ఆంగ్లములలో వ్యాప్తి యందున్నను అవి అన్నియును ప్రామాణిక పరంపరాగతములు కావు. లౌకిక విద్వాంసులు రచించిన వాక్యములను అనేకము లభించుచున్నవి. దాదాపు వారందరూ శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవునిగా ఉండలేదు. కాని వారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని వచనములపై ఆధారపడి గొప్ప వ్యాపారములను మాత్రము కొనసాగించుచుందురు. ఇదియే దాన ప్రవృత్తి. ఎందుకనగా దానవులు భగవానుని యందు విశ్వాసం ఉంచకుండాను భగవానుని సంపదను అనుభవించవలెనని వాంఛించుచుందురు. గురు శిష్య పరంపరాగతమైన వివరములతో కూడిన భగవద్గీత సంపుటములను ఆంగ్ల భాష యందు వెలువడుచుటకు అవసరమై ఉన్నందున ఈ రచనాయత్నము చేయబడుచున్నది. యథాతథముగా అంగీకరింపబడిన భగవద్గీత మానవ సంఘమంతటికి గల ఒక గొప్ప వరప్రసాదము. కానీ అట్లుగాక దీనిని ఒక కాల్పనిక తాత్విక గ్రంథముగా స్వీకరించినచో అది కాలమును వృధా పరిచినట్లే కాగలదు. కాల్పనిక అంటే ఏంటిది మాతాజీ? కాల్పనిక అంటే అదొక కల్పన అంటే ఏంటో చెప్పండి. మనకి ఇమాజినేషన్ కదా. సో ఇది ఏదో మనకి ఒక రియలిస్టిక్ గా ఇచ్చారు అనేది కాకుండా ఇదేదో ఊహాల ప్రకారం ఇది చెప్పారు అంతే అని ఇదిగా మనం ఎవరైతే చదువుతారో అది దానివల్ల ప్రయోజనం అనేది ఉండదు. దానివల్ల కాలం అంతా కూడా వృధా అయిపోతుంది అని చెప్పి చెప్పారనమాట. కాల్పనిక అంటే ఇమాజినేషన్ అన్నమాట. అంటే మన కల్పన అంటాం కదా మనము అట్లా. ఎస్, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్టః పరంతప. ఈ దివ్య జ్ఞానము ఈ విధముగా గురు శిష్య పరంపరా క్రమమున గ్రహింపబడినది. రాజర్షులు దానిని ఆ విధముగా అవగతము చేసుకొనిరి. కానీ కాలచక్రమున ఆ పరంపర విచ్ఛిన్న మగుట వలన ఆ శాస్త్రము నశించినట్లుగా కనిపించుచున్నది. సో కాలక్రమేణ భగవంతుడు ఏదైతే పరంపర సెట్ చేశారో అది కొంతకాలం అయ్యాక ఆ పరంపర అనేది బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట. సమయం అనేది గడిచే కొద్దీ పొద్దున పువ్వు మనకి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుందా లేదా మనం చెట్టు నుండి కోసినప్పుడు? కానీ అదే పువ్వు కొంచెం 1 గంట 2 గంటలు మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఇంకా ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి పువ్వు అంతే ఫ్రెష్ గా ఉంటుందా? వాడిపోతుంది. సో బేసిక్ గా ఏమవుతుంది, దానిపైన కాల ప్రభావం అనేది ఉందన్నమాట. సో కాల ప్రభావం వల్ల పొద్దున పరిమళిస్తూ ఫ్రెష్ గా ఉన్న పువ్వు ఈవినింగ్ అనేసరికి మనకి వాడిపోతుంది అనమాట. అలానే మనకి జ్ఞానం పరంపరలో కూడా ఒక్కొక్కసారి కాల ప్రభావం వల్ల ఈ పరంపరలో జ్ఞానం ఏదైతే వస్తుందో అది బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట.
సో బ్రేక్ అయిపోయి ఏమవుతుంది అంటే మధ్యలో ఎవరో వచ్చేసి దానికి ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి మనకి ఏదైతే భగవంతుడు చెప్పారో దానికి కంప్లీట్గా ఆపోజిట్గా చెప్పేస్తూ ఉంటారనమాట. సో అటువంటి టైంలో మళ్ళీ భగవంతుడు ఏం చేస్తారు అంటే మళ్ళీ కొత్త పరంపరని స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఇచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఎలా బ్రతకాలో తెలుస్తుంది, దానికి తగ్గట్టుగా బ్రతుకుతాము, మానవాళి అనేది చక్కగా ఉంటుంది, సొసైటీ అనేది చక్కగా సుభిక్షంగా నడుస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది బ్రేక్ అయిపోయి మనకి నచ్చినట్లుగా భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని మనకి తోచినట్లుగా మనం ఊహాగానాలు చేసేసుకొని బ్రతుకుతున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది అంటే ఆ మెసేజ్, ఆ పర్పస్ ఏదైతే ఉందో, భగవంతుడు చెప్పిన దానికి ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడైతే పోయిందో భగవంతుడు మళ్ళీ కొత్త పరంపరని స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఇప్పుడు అర్జునుడి ద్వారా మళ్ళీ కొత్త పరంపరని భగవంతుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. సో మనకి వివస్వాన్, మను, ఇక్ష్వాకు ద్వారా ఆ జ్ఞానం అనేది ఆ పరంపరలో వచ్చింది. కానీ కొంతకాలం తర్వాత ఆ పరంపరలో జ్ఞానం అనేది బ్రేక్ అయిపోవడం వల్ల మళ్ళీ కొత్త పరంపరని స్టార్ట్ చేశాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట కృష్ణ. అండ్ ఇంకొకటి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఆ కింగ్స్ ఎవరైతే మనం ఇందాక పరంపరలో చూసామో వాళ్ళని రాజర్షులు అని అంటున్నారు. జనరల్గా కింగ్ని ఏమంటాం మనం? రాజు అంటాం, అంతే కదా. రాజర్షి అని ఎందుకు అంటున్నారంటే వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఋషులకి ఎటువంటి జ్ఞానం ఉంటుందో అటువంటి జ్ఞానం కలిగి ఉంటారనమాట రాజులు. అందుకనే అటువంటి రాజుల్ని మనం రాజర్షులు అని అంటాం. రాజ ఋషి. సో రాజుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఏదైతే జ్ఞానం కావాలో, అంటే ఒకప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఉన్నారనుకోండి, పరీక్షిత్ మహారాజ్ మొత్తం చక్రవర్తి సామ్రాట్ అయినా కూడా ఎప్పుడైతే ఆ శాపం తగిలిందో ఇమీడియట్ గా తన రాజ్యాన్ని వదిలేసేంత ఏమంటారు, రినౌన్సియేషన్, వైరాగ్యం అనేది ఉందా లేదా చెప్పండి ఆయనకి? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మనకెవరైనా చెప్పారనుకోండి, మీరు మీ ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపోవాల్సిందే, తప్పదు, మీరు ఉండడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి అన్నారనుకోండి, మనం అలానే అంతే రినౌన్సియేషన్ చూపిస్తామా? నువ్వెవరు మా ఇంటికి వచ్చి నన్ను వెళ్ళిపోమంటున్నావు, అసలు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పి మనం అంటాం. కానీ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఆయన అంత గొప్ప చక్రవర్తి సామ్రాట్ అయినా కూడా మొత్తాన్ని కూడా ఒక తృణప్రాయంగా అట్లా వదిలేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు అడవిల్లోకి. అంటే వాళ్ళకి ఎంత రినౌన్సియేషన్ ఉంటుంది. ఆ రినౌన్సియేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఆ వైరాగ్యం ఎలా వస్తుంది? జ్ఞానం ఉంటేనే వస్తుందా కదా చెప్పండి ఆ వైరాగ్యం అనేది? జ్ఞానం లేకుండా అంత వైరాగ్యాన్ని చూపించగలమా మనము? లేదు. నాది నేను ఎలా వదిలేసుకోగలను? నేను కష్టపడి సంపాదించాను ఇదంతా. సో ఇదంతా నేను అనుభవించాల్సింది, నా పిల్లలు అనుభవించాల్సింది. సో తర్వాత వీళ్ళకి ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఆ తపనలో ఉంటామన్నమాట. సింపుల్గా అట్లా తృణప్రాయంగా అట్లా వదిలేసి పక్కకు వచ్చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఆ జ్ఞానం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ చక్రవర్తులు ఎవరైతే పాలన చేశారో వాళ్ళు కేవలం రాజులు, చక్రవర్తులు మాత్రమే కాదు, వాళ్ళకి ఋషులకి ఉండవలసిన జ్ఞానం కూడా అప్పుడు ఉండేదన్నమాట. అందుకనే వాళ్ళు సెల్ఫ్ కంట్రోల్గా ఉండేవాళ్ళు, వైరాగ్యం చూపించేవాళ్ళు. ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ఆ సామ్రాజ్యాన్ని తర్వాత వారికి ఇచ్చేసి, నాకు సంబంధం లేదు, నేను వెళ్ళిపోతాను, నేను నా భగవంతునితో నా సంబంధాన్ని తిరిగి పునఃస్థాపించుకోవాలి, ఇప్పటిదాకా నేను బాధ్యతల్లో తనమూలకన అయిపోయాను, ఇప్పుడు మాత్రం నేను నా భగవంతునికి నాకు ఉన్న సంబంధాన్ని తిరిగి నేను గట్టిపరచుకోవాలి, నా సాధనకి ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయించాలి అని చెప్పి అలా తృణప్రాయంగా వెళ్ళిపోతారనమాట. ఇవాళ మనం కలియుగంలో జనరల్గా మనకి ఏమంటారంటే 25 years లోపు బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం అంటారనమాట. సో 25 years నుంచి మనం వివాహం అనేది చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం గృహస్థాశ్రమం అనేది గడపచ్చు. సో ఎప్పుడైతే 50 years అనేది దాటుతుందో ఆ తర్వాత వానప్రస్థ ఆశ్రమం అనేది చేస్తారు. వానప్రస్థ ఆశ్రమం అంటే ఏంటి అంటే, సో వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఈ సంపదల పైన ఎట్లా ఫ్యామిలీని నడపాలి అనే దానిపైన ఫోకస్ చేయకుండా ఎట్లా భగవంతునితో నా సంబంధాన్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి అనే దానిపైన ఫోకస్ ఉంటుంది. గృహస్థ జీవనంలో రెండు వెళ్తూ ఉండాలి, ఫ్యామిలీ పోషణ చూసుకుంటూ ఉండాలి, భక్తి చేస్తూ ఉండాలి. సో నేను భక్తి చేస్తున్నాను, ఫ్యామిలీని చూసుకోను అంటే గృహస్థుకి అది సెట్ అవ్వదు అనమాట. సో గృహస్థ ఏం చేయాలంటే పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, బయటికి వెళ్ళి సంపాదించాలి, తనకి ఏదైతే భగవంతుడు ఇచ్చిన టాలెంట్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని బయటికి వెళ్ళి పని చేసి కష్టం చేసుకొని సంపాదన తీసుకొచ్చి ఫ్యామిలీని పోషించాలి. సో అది గృహస్థ జీవనం. సో ఆ టైంలో భక్తికి కంప్లీట్గా టైం ఇవ్వలేరు కాబట్టి భక్తిని, తన బాధ్యతల్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే వానప్రస్థ సమయం వచ్చేసిందో తను మిగిలిన బంధాలన్నిటి నుండి పక్కకొచ్చేసి భగవంతుని పైన తన మనస్సుని కంప్లీట్గా సంలగ్నం చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఆ తర్వాత ఎవరైతే తన భార్యని, ఫ్యామిలీని ఒప్పించుకొని భార్యని కొడుకుల సంరక్షణలో ఉంచి కొందరు సన్యాసాశ్రమం వైపు కూడా వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఇవాళ కలియుగంలో ఎంతమంది 50 ఏళ్ళు వచ్చాక ఇది నాకు సంబంధించింది కాదులే, ఇప్పటిదాకా నేను చూసుకున్నాను, 50 ఏళ్ళు అంటే ఇంకా కొడుకులు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి ఉంటారా కదా చెప్పండి? ఎస్ ఆర్ నో? 50-55 years వచ్చాయనుకోండి జనరల్గా,
సో అవును. కొడుకులు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు, వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేసేస్తాం, వాళ్ళు స్థిరపడిపోయి ఉంటారు, ఏదో ఉద్యోగమో వ్యాపారమో చేసుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది అప్పటికి. సో అప్పుడు ఆ ఏజ్ వచ్చాక కూడా ఇంకా నేను చెప్పినట్టే జరగాలి, నా ఇదిలో ఉండాలి, నా చేతిలో తాళం చేతులు ఉండాలి, మన గల్లపెట్ట తాళం చేతులు ఉండాలి, ఈ ఇది మనకు ఉంటుందా లేదా చెప్పండి ఇంకా ఇప్పటికి? ఎస్ ఆర్ నో? నేనేమన్నా అవును తప్పుగా చెప్తున్నాను? లేదు మాతాజీ, 100% కరెక్ట్ చెప్పారు. ఉంటుంది మాతాజీ. బేసిక్ గా ఎందుకు అంటే మనం అది ఫాలో బాగా అవ్వట్లేదు అలవాటు అనమాట. మనం దానికి అలవాటు మమేకం అయిపోయి ఉన్నాం. కానీ ఎవరైతే చిన్నప్పటి నుంచే భక్తి మార్గాన్ని తీసుకొని భగవంతుణ్ణి పట్టుకొని సాధన అనేది చేసుకుంటూ వచ్చారో 50 ఇయర్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనమాట. భగవంతుడా హమ్మయ్య నాకు 50 ఇయర్స్ వచ్చాయి, హమ్మయ్య నా కొడుకులు సెటిల్ అయిపోయారు, బాధ్యతలు వాళ్ళ చేతిలో పెట్టేసి నేను హ్యాపీగా రోజుకి ఇంతకుముందు 16 రౌండ్స్ చేయడానికి నేను కష్టపడేవాడిని కదా, హ్యాపీగా ఇప్పుడు టైం అంతా నీకే ఇస్తాను, రోజుకి నేను 64 రౌండ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాను, నేను ఒక పక్కకుంటాను, నాకు బాధ్యతలు అనేవి నాకు సంబంధం లేదు, నేను జపం చేసుకుంటున్నానా, ఏదో అంత తింటున్నానా, నా జీవితాన్ని నేను ప్రశాంతంగా నీతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి నేను ఉన్నానా అనే ఇదిగా ఎంతమంది ఉంటున్నారు చెప్పండి వాళ్ళు? చాలా రేరా కాదా చెప్పండి? చాలా Yes, తక్కువ. మాతాజీ, చాలా రేర్. సో మనం భక్తి అనేది ఫాలో అయినప్పుడు ఆ స్థితి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. వీ విల్ బి వెయిటింగ్, ఎప్పుడు నా బాధ్యతల్ని పక్కన పెట్టేసి నేను నీ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయగలను కృష్ణ అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనమాట. సో అట్లా ఒకప్పుడు రాజులు అలా ఉండేవారనమాట. సో వాళ్ళ పరిపాలన చేసే సమయంలో చాలా చక్కగా బాధ్యతగా లాయల్గా పరిపాలన చేసేవారు, భగవంతుని ప్రతినిధులుగా పరిపాలన చేసేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే సమయం వస్తుందో వాళ్ళన్నిటినీ కూడా తృణప్రాయంగా పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ధ్యానం చేసుకోవడం కానీ, భగవంతునితో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మార్గం అనేది స్వీకరించడం కానీ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఒకప్పటి రాజులు రాజర్షులు అనమాట. బట్ ఆ పరంపర అనేది మనకి బ్రేక్ అవ్వడం వల్ల ఇవాళ కృష్ణ మళ్ళీ మనకి కొత్త పరంపరని ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? అండ్ మనకి ఎస్జిఆర్ క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజ్. ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే జనరల్గా అందరికీ కష్టమైందా కదా చెప్పండి? Yes, మాతాజీ. ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే కష్టం. అవును. బేసిక్ గా మనకి ప్రతిదీ కష్టంగానే ఉంటది, అన్ని నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు బాడీ చాలా చక్కగా యాక్టివ్ గా మనకి నచ్చినట్లుగా చేయగలిగిన బాడీ ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే మన బాడీ సపోర్ట్ చేయదు. ఒకప్పుడు ఎంత తిన్నా అరిగించుకోగలిగిన మన శరీరం ఇవాళ ఎంత సాఫ్ట్ ఫుడ్ తిన్నా కూడా మనకి ఒక్కొక్కసారి పడదు. ఒకప్పుడు ఎంత దూరం నడిచినా ఏమి ఇబ్బంది లేదు అనుకునే శరీరం ఇవాళ కొంచెం నడవాలన్నా కానీ కొంచెం తటపటాయిస్తూ ఉంటారు, పడిపోతారేమో అని భయపడుతూ ఉంటారు. సో అటువంటి ఓల్డ్ ఏజ్, ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు బెటర్ అవుతుంది అంటే భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనము అక్కర్లేని విషయాల్లో మన మనస్సు అనేది పెట్టమన్నమాట. ఇప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పామనుకోండి, ఇంట్లో ఒక అత్తగారు కోడలు ఉన్నారనుకోండి, అత్తగారు భక్తి అనేది ఫాలో అయ్యారనుకోండి చిన్నప్పటి నుంచే, సో కోడలు ఎప్పుడైతే వచ్చి తన బాధ్యతలు అనేవి చేసుకుంటుందో అత్తగారు ఇన్వాల్వ్ అవుతారా? ఎందుకు ఇంకా ఇప్పటిదాకా నేను చూసుకున్నాను, ఇంకా వాళ్ళు చూసుకుంటారు అని చెప్పి ఆవిడ పక్కకి వెళ్ళిపోయి ఆమె సాధన ఆమె చేసుకుంది అనుకోండి, అత్తకి కోడలికి ఇంట్లో డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుందా? రావు లేదు మాతాజీ. అంటే ఇవాళ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి అత్త కోడల మధ్యన డిస్టర్బెన్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి చెప్పండి? భగవంతుడు లేడు అక్కడ. ఎస్ ఆర్ నో? భగవంతుడు. ఎస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తి చేస్తూ చిన్నప్పటి నుంచి ఉంటామో ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చినా కూడా ఓకే, మన బాడీల పరంగా మనకి ఇబ్బందులు వచ్చేది ఓకే, బట్ ఏంటి అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయం. అండ్ వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటారంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటారంటే పాపంలే ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఆమె ఏదో ఆవిడ రూమ్లో కూర్చొని ఆమె సాధన చేసుకుంటుంది, పెట్టింది కామ్గా తింటుంది, ఆమె జోలికి ఎందుకు వెళ్ళాలి మనము అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా మన జోలికి రారు, మనం కూడా వాళ్ళ జోలికి రాము, హ్యాపీగా భగవంతుని పైన చేతన అనేది పెట్టుకొని ఉండొచ్చు అనమాట. కానీ మనకి వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి ఆ భక్తి అనేది లేదు కాబట్టి మనలో ఆ రినౌన్సియేషన్ అనేది కనిపించడం లేదనమాట. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ రాజరిషి అనే వర్డ్ కింద చెప్తున్నాను. ఒకప్పుడు రాజులు అంత వైరాగ్యం కలిగి ఉండేవారు అనమాట. ఇవాళ మనకి ఈ భగవద్ జ్ఞానం లేదు కాబట్టే ఫ్యామిలీలో వచ్చే డిస్టర్బెన్స్ అన్నిటికీ కూడా కారణం అదే అవుతుంది అనమాట. భగవంతుని జ్ఞానం ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మన ఈగో ఎప్పుడు కూడా సెంటర్ అవ్వదు అనమాట. అంటే ఈ విషయానికి నేను ఎందుకు ఇంత పెద్దది చేసుకోవాలి, ఇట్స్ ఓకే, ఒక మాట అంటే అన్నారు, ఇట్స్ ఓకే, వింటే విన్నారు, లేదు చెప్పాను వినలేదు, వాళ్ళే దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయి తెలుసుకున్నప్పుడు వింటారు అని చెప్పి ఈజీగా సింపుల్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారనమాట. లేదు అంటే నేను చెప్పింది వినకపోవడమా, నాకు నచ్చినట్లు జరగకపోవడమా అనేది మనకి పంతాలు పట్టింపులు అనేవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఇందులో పాయింట్స్ చూద్దాము. యా, భగవద్గీత యొక్క ప్రయోజనం అనేది ఇంకా కొనసాగడం లేదు కాబట్టి భగవంతుడు తిరిగి పరంపరను పునఃస్థాపించడానికి
అవసరం ఏర్పడింది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇచ్చే కన్నా ముందు చాలా భగవద్గీత బుక్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఉన్నాయన్నమాట. సో అప్పుడు అడిగారంట కొందరు, ఎందుకు ప్రభుపాద్ మీరు మళ్ళీ భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని రాస్తున్నారు, చాలా భగవద్గీత బుక్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి మార్కెట్లో అని చెప్పి అడిగారంట. శ్రీల ప్రభుపాద్ ఒకటే చెప్పారంట, ఏంటి అంటే చాలా భగవద్గీతలు ఉన్నాయి కానీ ఏ భగవద్గీత కూడా భగవంతుడిని దేవాది దేవునిగా ప్రజెంట్ చేయడం లేదు, భగవంతుడు ఇచ్చిన మెసేజ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రజెంట్ చేయడం లేదు. వాళ్ళకి నచ్చిన రీతిలో వాళ్ళు ఏదో మేము కూడా భగవద్గీత పైన వ్యాఖ్యానం రాసాము అని పేరు తెచ్చుకోవడానికో డబ్బులు ఆశించో రాసినవి తప్ప భగవంతుడు ఇచ్చిన మెసేజ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ చేయలేదు. కాబట్టే నేను భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనేది ఇస్తున్నాను అని చెప్పారనమాట. అందుకే ఇందాక అన్నాను కదా, మనం ఈ భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనేది ఎవరికైనా ప్రజెంట్ చేసి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్పుడు కానీ ఏదైనా గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నప్పుడు కానీ ఈ భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నామంటే బేసిక్గా మనము భగవంతుని మాటలు వాళ్ళు వినే అవకాశాన్ని మనం వాళ్ళకి కల్పిస్తున్నాం అనమాట. సో భగవంతుని మాటలకి భగవంతుని నామానికి భగవంతునికి వ్యత్యాసం ఉందా? లేదు. బేసిక్గా ఎవరికైతే మనం భగవద్గీత ఇస్తున్నామో మనం వారికి ఎవరిని ఇస్తున్నాం చెప్పండి? భగవంతుణ్ణే ఇస్తున్నాం. భగవంతుని వాక్కుకి భగవంతునికి తేడా లేదనమాట. సో ది బెస్ట్ గిఫ్ట్ మనం ఎవరికైనా ఏదైనా ఇవ్వగలము అంటే మాత్రం అది భగవద్గీత అనమాట. సాక్షాత్తు దేవాది దేవుణ్ణి కృష్ణున్నే వారికి ఇస్తున్నాం అనమాట. అందుకనే భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం ఇట్లాంటివి ప్రజెంట్ చేయడం అంటే ది హైయెస్ట్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ గిఫ్ట్ అనమాట. అది భగవంతుడే వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళ ఇంటికి, మనం అలా గిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట వాళ్ళకి. సో ఒకసారి ఆ భగవద్గీత తీసి చదవడం మొదలు పెట్టారు అంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ అంటారనమాట, ఎవరైతే ఈ భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ భగవద్గీత యథాతథాన్ని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ పేజీ దాకా శ్రద్ధ పెట్టి విశ్వాసం అనేది ఉంచి చదువుతారో ఖచ్చితంగా భక్తి చేస్తారు, ఇంకొక క్వశ్చన్ లేనే లేదు అని అంటారనమాట. సో ఎనీబడి హూ టేక్స్ టు ద బుక్ ఆఫ్ భగవద్గీత, ఎవరైతే శ్రద్ధ పెట్టి చదువుతారో ఖచ్చితంగా భక్తులు అవ్వాల్సిందే, ఇంకొక మార్గం లేనే లేదు అని చెప్తారనమాట. అంత ప్రాముఖ్యత కలిగింది మనకి భగవద్గీత అనమాట. ఆ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ పునఃస్థాపించడానికి కృష్ణ అర్జునాని ఎన్నుకున్నారు. అయితే ఎందుకు అర్జునాకే చెప్తున్నారు? అర్జునాకి కాకుండా ఇంకెవరికైనా చెప్పొచ్చు కదా, అర్జునాకే చెప్పడం ఏంటి రీజన్ అనేది మనకి థర్డ్ శ్లోకాలో ఉంటుందన్నమాట. థర్డ్ శ్లోక అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. సో థర్డ్ శ్లోక అయిపోయాక మళ్ళీ మనకి సిక్స్త్ శ్లోక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో థర్డ్ అయిపోయాక 4, 5, 6లో 4, 5లో ఏం చెప్పారో చూసి సిక్స్త్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? అర్థమయ్యాయా శ్లోకాస్? మన క్వశ్చన్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సరోజ మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, క్వశ్చన్ ఉందా లేకపోతే ఇందాక చేశారు? ఓకే ఫైన్. విజయ మాతాజీ. మాతాజీ నాకు ఒక చిన్న సందేహం, అంటే ఈ శ్లోక రిలేటెడ్ గా కాదు కానీ ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీతని చిన్నతనం నుంచే మనం చదువుకోవాలని మనం అనుకుంటున్నాం కదా, ఆ విధంగా స్కూళ్ళలో ఇప్పుడు ఎల్కేజీ పిల్లలు ఇలా చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా మాతాజీ, వాళ్ళకి మనం ఈ భగవద్గీతని ఏ విధంగా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మాతాజీ, ఎలా చెప్పవచ్చు అంటారు? అది పెడితే కనుక అట్లా అంటే శ్లోకం చెప్పడమేనా లేకపోతే? భగవద్గీత అనేది మనకి తత్వం కాబట్టి మాతాజీ, ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లలకి మనం తత్వం చెప్పలేం కాబట్టి అట్లాంటి పిల్లలకి చెప్పాలి అంటే మనము భాగవతంలో భగవంతుని లీలలు ఉంటాయి చూసారా, పాస్ట్ టైమ్స్, అవి చెప్పాలి మాతాజీ ఫస్ట్. సో కృష్ణకి ఒక రాక్షసునికి ఎట్లా యుద్ధం జరిగింది, ఈయన ఎలా అటాక్ చేశారు, సో ఇట్లా అటాక్ జరుగుతున్నప్పుడు కృష్ణ ఎలా ఈ రాక్షసుని సంహరించారు, సో కృష్ణకి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది కదా అని చెప్పి మనం అలా కృష్ణని ప్రెజెంట్ చేస్తూ మనకి కృష్ణ ఫ్రెండ్, సో కృష్ణ మనతో ఉన్నారనుకో మనకు కూడా అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్లు. సో అలా కృష్ణ మనతో ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలి? హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పాలి. సో ఇట్లా మనం వాళ్ళకి ప్రెజెంట్ చేసామనుకోండి, మెల్లమెల్లగా వాళ్ళకి ఓకే మంత్రం చెప్పాలి, నామం చెప్పాలి, కృష్ణ ఓకే ఇంత పవర్ఫుల్లా, ఇంత గ్రేటా, ఇంత శక్తి ఉందా, కృష్ణ ఇలా ఉంటారా, అట్లా కృష్ణ గురించి తెలుసుకోవడం పైన ఆసక్తి అనేది కలుగుతుంది మాతాజీ. సో పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా అలా స్టోరీస్ రూపంలో ప్రెజెంట్ చేయాలి. బట్ కొంచెం మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళకి ఆ మెచ్యూరిటీ పరిపక్వత వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రం అప్పుడు తత్వం అనేది మెల్లగా చెప్పాలి. తత్వం అంత ఈజీ కాదు కదా మాతాజీ వాళ్ళకి అర్థం అవడం. సో ఐదర్ శ్లోకాస్ అయినా రిసైట్ చేయించవచ్చు, చిన్నపిల్లలకి శ్లోకాస్ వస్తాయి కాబట్టి శ్లోకాస్ రిసైట్ చేయించడంలో తప్పలేదు. శ్లోకాస్ రిసైట్ చేయించినా కూడా దానివల్ల కూడా పవిత్రత ఉంటుంది.
బట్ దానికన్నా కూడా ఇట్లా లీలలు అనేవి ప్రెజెంట్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామనుకోండి, వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా వింటారు మాతాజీ. మనం సమ్మర్ క్లాసెస్‌లో కూడా పిల్లలకి క్లాసెస్ తీసుకుంటామనమాట. ఎవ్రీ సమ్మర్‌లో ఒక 2 వీక్స్ మనకి సమ్మర్ క్యాంప్ జరిగిద్ది ఆన్‌లైన్‌లో. అప్పుడు కూడా మనము భగవద్గీత శ్లోక ఎట్లా రిసైట్ చేయాలో చెప్పి కొంచెం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు గానీ, బట్ పిల్లలు ఎక్కువ దేనిపైన ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అంటే, మనకి పాస్ట్ టైమ్స్ జరుగుతాయి గదా! సో, ఎట్లా కృష్ణకి డిఫరెంట్ రాక్షసుల మధ్యన యుద్ధం జరిగింది అని వాటి గురించి చెప్తూ, ఎట్లా కృష్ణ గోవర్ధనగిరిని లిఫ్ట్ చేశారని, సో, ఎట్లా కృష్ణ కాళియ పైన డాన్స్ చేశారని, సో, ఎట్లా కృష్ణ తన ఫ్రెండ్స్‌తో ఆడుకున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు చాలా తొందరగా కనెక్ట్ అవుతారు మాతాజీ. అదే మాతాజీ, ఇక్కడ ఒక చిన్న స్కూల్ ఉంది. వాళ్ళు భగవద్గీత చెప్తారా అని అడిగారు. ఓకే. అయితే భగవద్గీత అంటే నాకు తెలిసి ఇంకా వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు కాబట్టి శ్లోకాస్ చెప్పడం అనేది ఉంటుంది మాతాజీ ఇంకా. కొంచెం కృష్ణాష్టకంలో చిన్నవి ఉంటాయి కాబట్టి అలా మొదలు పెట్టి చెప్తే బాగుంటదేమో అనుకున్నాను. అదే ఒకసారి మిమ్మల్ని కూడా అడ్వైస్ అడుగుదాం, ఎలా చెప్పాలో తెలియదు. చిన్న పిల్లలకి ఫస్ట్ కథలే చెప్పండి మాతాజీ. కథలు చెప్తే తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతారు. అప్పుడు మెల్లమెల్లగా మీరు శ్లోకాస్ చెప్తూ, శ్లోకాస్ చదివిస్తూ శ్లోకాస్ చదవడానికి కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. బట్ తత్వం చెప్తుంటే మాత్రం వినలేరు మాతాజీ వాళ్ళు. వాళ్ళకి బోరింగ్‌గా ఉంటుందన్నమాట. అర్థం కాదు కదా అదంతా. సో, వినలేరు. ఓన్లీ శ్లోకాలు చెప్పించడమే ప్రస్తుతానికి చేయాలి. యెస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణవానంద ప్రభుజీ అని గౌరంగ దర్శన్ ప్రభుజీ వాళ్ళు కిడ్స్ క్లాస్ చెప్తున్నారు మాతాజీ. అంటే మాతాజీ ఎల్‌కేజీ, యూకేజీ ఏజ్ అని చెప్తున్నారు మాతాజీ. సో, అది కూడా వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి, మనకి ప్రణవానంద ప్రభుజీ అండ్ గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభుజీ క్లాసెస్ ఎట్లా అంటే 8 ఇయర్స్ అబోవ్ అట్లా ఉంటాయి మాతాజీ. సో, అట్లాంటి పిల్లలకి కొంచెం కొన్ని టాపిక్స్ చెప్తారు మాతాజీ. సో, భగవంతునికి ఉన్న ఐశ్వర్యాలేంటి, సో, భగవంతుడు ఎందుకు నెమలి పింఛాన్ని ధరిస్తారు, ఇట్లా కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న టాపిక్స్ తీసుకొని వాటిపైన చెప్తారు. భగవంతుని నామం చెప్తే మనకి ఎట్లాంటి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, సో, భగవంతుని నామం ఎలా చెప్పడం వల్ల ఎటువంటి సమయాల్లో చెప్పొచ్చు, ఇట్లా కొన్ని కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి వాళ్ళు కవర్ చేస్తూ ఉంటారు మాతాజీ. అది కొంచెం పెద్ద పిల్లలకి. మీరు మరీ చిన్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారీ మాతాజీ, నేను ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను, మా క్లాస్ ఇప్పుడే అయిపోయింది. సో అయితే ఇందాక మేడం అడిగారు కదా క్వశ్చన్, అయితే మా క్లాస్ లో కూడా చిన్నపిల్లల క్లాస్ లో ఎల్కేజీ యూకేజీ వాళ్ళు ఉంటారన్నమాట. సో ఇవాళే ఆ ఇయర్ మొత్తము ఏమేమి చెప్పారో వీడియో తీయడం జరిగింది అనమాట. నేనే ఒక వీడియోలా క్రియేట్ చేశాను. నేను అది షేర్ చేయనా, మీకు ఒక ఐడియా ఉంటది చిన్నపిల్లలకి ఏం చేయాలో, అంటే కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చిందేమో అనిపించింది. ఫైన్ ఫైన్, మీరు నాకు షేర్ చేయండి, నేను విజయ మాతాజీకి పంపిస్తాను. ఓకే అండి. ఓకే గ్రూప్ లో పెట్టండి మాతాజీ, మాకు కూడా ఏమన్నా హెల్ప్ అవుతుందేమో చూస్తాము. ఓకే, అంటే అది మనకి చిన్న పిల్లలకి కాబట్టి మన గ్రూప్ కంప్లీట్ గా అంటే సంబంధం లేకుండా వస్తుందేమో మెసేజ్ అని. సో చూస్తాను మాతాజీ. దట్ ఈస్ రిలవెంట్ ఏమేం చేశారో వీడియో ఉందన్నమాట. లేదు మాతాజీ, గ్రూప్ లోనే పెట్టండి. నేను కూడా పిల్లలకి కొంతమంది చెప్పడానికి ఎలా దొరుకుతుందేమో మాట. నేను మాతాజీ పెడతాను, షీ విల్ టేక్ అ కాల్. కిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది మాతాజీ. గ్రూప్ లోనే పెట్టండి మాతాజీ. ఫైన్ ఫైన్, నేను చూసి పెడతాను మాతాజీ, గ్రూప్ లో పెడతాను నేను చూసి. థాంక్యూ మాతాజీ. yes, thank you so much మాతాజీ and ప్రభుజీస్. మీ క్లాసెస్ చాలా బాగున్నాయి మాతాజీ. నాకు పర్సనల్ గా మీ ఆన్లైన్ లో క్లాసెస్ చెప్పడానికి కూడా నేను వచ్చే వరకు క్లాస్ అయిపోతుంది ఎవ్రీ టైమ్. కాకపోతే ఐ కంప్లీటెడ్ ఆల్ ద ప్లేలిస్ట్ అన్నమాట. అన్ని వీడియోస్ అప్ టు డేట్ ఉన్నాయి, బట్ చాలా బాగున్నాయి మాతాజీ. అసలు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్. ఫుల్ క్లారిటీ. తెలుగు క్లాసెస్ అనగానే స్టార్టింగ్ లో నాకు భయం వేసింది, కాకపోతే ఇట్స్ లైక్ అందరూ రీచ్ అవ్వగలిగినట్టు ఉందన్నమాట. ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఈజీ టు. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే తెలుగు క్లాసెస్ అంటే చాలా గ్రాంధికంగా ఉంటాయేమో, మనం రిలేట్ అవ్వలేమేమో అనిపిస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ అలా చెప్తే అంత ఫోకస్ చేయలేము మాతాజీ. మనం డైలీ వాడుకగా ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే యూజ్ చేస్తామో ఆ లాంగ్వేజ్ లో ప్రెజెంట్ చేస్తేనే కొంతైనా మనం వినగలుగుతాము, లేదంటే మాత్రం నాట్ పాసిబుల్. కరెక్ట్ గా రీచ్ అవుతుంది అందరికి అని కూడా అనిపించింది అనమాట. బికాస్ ద క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఐ ఫెల్ట్ దట్ యాక్చువల్లీ అందరికి బాగా రీచ్ అవుతుంది అని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ మాతాజీ.
Thanks a lot, Mataji. Thank you so much. Hare So Krishna Soumya Mataji. Mataji is one of the devotees from మనకి ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ జరిగింది 18 days 18 chapters బ్యాచ్. సో మాతాజీ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అటెండ్ అయ్యి తర్వాత ఈ కోర్స్కి జాయిన్ అవ్వమని చెప్తే మాతాజీ ఈ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. సో ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ విని తెలుగు అంటే బాగా కష్టంగా ఉంటుందేమో అని అనుకున్నారు కానీ మాతాజీ, బట్ ఎనీవే మాతాజీ వాజ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్ మర్సీ అండ్ గురు మహారాజ్ మర్సీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాతాజీ ఈ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ లింక్ ఒకసారి పెట్టగలరా మాతాజీ మా గ్రూప్ లో? గ్రూప్ లో వీడియోస్ కావాలా ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్? ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ 18 days 18 chapters మనం ఆల్రెడీ విన్నాం కదా మాతాజీ, 18 అధ్యాయాలు అదే ఉంటది. మీకు కావాలి అంటే నేను మీకు పర్సనల్ గా పెడతాను మాతాజీ. మేము అసలు దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం లేదు. ఒకసారి మీ క్లాస్ విందామని ఆ వీడియోస్ గౌరంగవాణి దాంట్లో ఎలా సెర్చ్ చేయాలి మాతాజీ? నాకు గౌరంగవాణిలో చూస్తాను గానీ అందులో ఓకే సెర్చ్ లోకి వెళ్తే నాకు దొరకలేదు. అంటే ఓకే నాకు చూపిస్తాను మీకు ఎలా చూడాలి అనేది. నేను చూపిస్తాను చూడండి. సమ్మర్ క్యాంప్ వీడియోస్ కోసం కూడా చూసాను మాతాజీ. దాంట్లో మీరు సమ్మర్ క్యాంప్ పెట్టారు కదా పిల్లలకి, అది నాకు అది సెర్చ్ చేయడం రాలేదు. ఒకటే సో పాత మీరు యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళాక ఇక్కడ గౌరాంగవాణి అని చెప్పి ఇవ్వండి. సో గౌరాంగవాణి వచ్చింది కదా, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ప్లేలిస్ట్ అని చెప్పి ఉంటుంది మాతాజీ. ప్లేలిస్ట్. సో ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళాక ఇదిగోండి వావ్ విజ్డమ్ ఆఫ్ ఉమెన్ గీతా క్లాసెస్, ఇది ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు అన్ని ప్లేలిస్ట్ ఉంటాయి మాతాజీ. మీరు అలా వెళ్ళినప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట, డిఫరెంట్ ప్లేలిస్ట్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకే. ఎస్ మాతాజీ. ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ ఎక్కడ ఉంది మాతాజీ? సమ్మర్ క్యాంప్ పబ్లిక్ చేయలేదు మాతాజీ, అది అన్లిస్టెడ్ లో ఉంది. మీకు సమ్మర్ క్యాంప్ క్లాసెస్ కావాలి ప్లేలిస్ట్ అంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను మీకు సమ్మర్ క్యాంప్ లింక్ అదే ప్లేలిస్ట్ అనేది షేర్ చేస్తాను. అది అందరికీ కనిపించదు సమ్మర్ క్యాంప్వి, అది చిన్నపిల్లలది కాబట్టి మేము అది అన్లిస్ట్. నేను జాయిన్ అయ్యాను ఆ గ్రూప్ లో. నేను కొంచెం లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను కాబట్టి ఆ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఉన్న వీడియోస్ మాత్రమే నాకు వచ్చాయి. నో ప్రాబ్లం, మీరు నాకు మెసేజ్ చేయండి, నేను మీకు పంపిస్తా ప్లేలిస్ట్. సరే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Thank you so much Mataji and Prabhuji. So we wish you all a very happy Krishna conscious New Year once again. సో ఇది మళ్ళీ ఈ యొక్క న్యూ ఇయర్ ని ఇంకా సిన్సియర్ గా భక్తిలో ముందుకెళ్లేలాగా మన ప్రయత్నం అనేది సాగిస్తూ ఉండండి. డోంట్ వేస్ట్ టైంని వేస్ట్ చేసుకోకండి. అంటే నేను చెప్తుంటాను కానీ సమ్ టైమ్స్ అని కాదు, చాలాసార్లు నేను కూడా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. కానీ ఇలా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నేను టైం వేస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట, నేను చెప్పి క్లాస్లో నేను ఫాలో అవ్వకపోతే ఎట్లా వేస్ట్ కదా అని. సో దట్స్ వై ఐ షేర్. నేను ఏవేవైతే ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటానో ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ దట్ యూ. టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి. సో వెరీ 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 రేర్ గిఫ్ట్ అనమాట మనకి మానవ జన్మలో టైం దొరకడం అనేది చాలా అత్యంత దుర్లభమైన గిఫ్ట్ అనమాట. దాంతోపాటు మనకి ఆరోగ్యం సహకరిస్తూ మన నీడ్స్ అనేవి అంటే తిండి బట్ట ఉండడానికి ఇల్లు అనేది భగవంతుడు ఇచ్చి మనకి అన్ని ఫిజికల్ గా ఫిట్ గా ఉండేలాగా, అంటే అసలు ఇబ్బంది అని లేదు అని కాదు కానీ బట్ ఎనీవే వీఆర్ గుడ్, హెల్త్ అనేది బెటర్గా ఉండి కలియుగంలో బర్త్ దొరికి హ్యూమన్ లైఫ్ వచ్చి మనం ఈ పరంపరకి కనెక్ట్ అయ్యి మనకి ఇలా క్లాసెస్ వినే సౌభాగ్యం అనేది కలిగి మనం శ్రీల ప్రభుపాద ఇచ్చిన ఈ భగవద్గీత పైన డిస్కస్ చేస్తూ ఇన్ని భగవంతుడు ఇచ్చాక కూడా మనం టైం వేస్ట్ చేస్తూ కానీలే మెల్లగా చూద్దాము అనుకుంటున్నామంటే మాత్రం మనకి మించినంత దురదృష్టవంతులు ఇంకెవరు ఉండరనమాట. సో ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. అవ్యర్థ కాలత్వం అంటారు. ఒక వైష్ణవాన్ని ఎలా గుర్తించాలి అంటే ఆయన తన సమయాన్ని ఎలా గడుపుతున్నారు అనే దానిపైన ఒక వైష్ణవుని మనం గుర్తించవచ్చు అని చెప్తారనమాట. సో టైంని చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఎవరైతే నేను ఒక జపాటాక్ విన్నాను అమరేంద్ర ప్రభుజీ, ఏమంటారు తెలుసా, 2 గంటలు మన జపం దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మిగిలిన 22 గంటలు జపం చెయ్యనప్పుడు మన చేతన ఎలా ఉందో అనే దానిపైన మనం జపం చేస్తున్న సమయం అనేది ఆధారపడి ఉంటుందంట.
అంటే అర్థమవుతుందా? ఈ 2 గంటల జపం దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? 22 అవర్స్ మన చేతన ఎట్లా పెట్టాము అనే దానిపైన మన 2 అవర్స్ జపా టైం, జపా క్వాలిటీ ఉంటుందంట. సో ఎప్పుడు కూడా అంతే, మన ఎగ్జామ్ టైం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ప్రిపరేషన్ టైం అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. ఎగ్జామ్ ఎంతసేపు రాస్తాం? 3 అవర్స్ రాస్తాం. 3 అవర్స్ రాసే ఎగ్జామ్కి 1 year ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎవరైతే ఆ ప్రిపరేషన్ టైంలో చక్కగా ప్రిపేర్ అవుతారో అప్పుడే ఆ 3 అవర్స్ టైంలో ఎగ్జామ్ అనేది చక్కగా రాయగలుగుతారు. ఎవరైతే జీవితాంతం సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా భగవంతుని సిన్సియర్గా పట్టుకొని వారి బాధ్యతలు చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ భగవంతునితో కనెక్ట్ అయి చక్కగా సాధన చేసుకుంటూ ఉంటారో, డెత్ అనే ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సక్సెస్ అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా. సో ఎవరైతే ఈ లైఫ్ అనే ఈ జర్నీ, ఈ ప్రిపరేషన్లో అలసత్వం చూపించారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మన ఎగ్జామ్ అనేది మనం చక్కగా పర్ఫామ్ చేయలేమన్నమాట. సో ఒక్క న్యూ ఇయర్ వచ్చింది అంటే అర్థం, నేను గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభుజీది ఒక వీడియో జరిగిందనమాట, హౌ టు ఇన్వైట్ న్యూ ఇయర్, హౌ టు సెలబ్రేట్ న్యూ ఇయర్, ఏం చేయాలి న్యూ ఇయర్కి అనే దానిపైన ఒకటి జరిగితే అది విన్నాను రికార్డింగ్. దాంట్లో చెప్పారనమాట, న్యూ ఇయర్ కానీ బర్త్డే కానీ మనం చాలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్, సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది తప్పు కాదు. బట్ ఏంటి అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒక సంవత్సరం పెరిగింది అంటే అర్థం ఏంటి? మన జీవిత కాలంలో ఒక సంవత్సరం తగ్గింది. అవునా కదా చెప్పండి? 2025 December 31 ని మళ్ళీ మనం తీసుకురాగలమా? లేదు మాతాజీ. రాలేము. సో మనం ఇవాళ ఒక 40 years ఉన్నాం అనుకోండి, మనం 35 yearsలో ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నామో అటువంటి స్థితికి మళ్ళీ మనం వెళ్ళగలమా? వెళ్ళలేము. సో బేసిక్ ఏంటి అంటే సమయం, ఒక్కొక్క బర్త్డే మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం, ఒక్కొక్క న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మన జీవిత పరిధిలో ఒక సంవత్సరం వెళ్ళిపోయింది అప్పటికి. సో మనం ఇంకా సీరియస్ అవ్వాలి, ఇంకా పెట్టాలి. ఏమో ఎంతకాలం మిగిలిందో నాకు తెలీదు. ఒకప్పుడు నేను అంత ఇంటెన్స్గా చేయలేదు సాధన చేస్తూ ఎక్కడో మనసుని పెట్టుది వెళ్ళిపోయాను నేను. కానీ ఈసారి నేను సాధన సిన్సియర్గా చేస్తాను ఈ సంవత్సరంలో అయినా. ఒకప్పుడు నేను స్వాధ్యాయ చేయలేదు, శాస్త్రాలు నేను చదవలేదు, కానీ ఈ సంవత్సరం నేను రోజు కొంత సమయమైనా ఇచ్చి నేను శాస్త్రాలు చదువుతాను. ఒకప్పుడు నేను అంత సిన్సియారిటీ చూపించలేదు, కానీ ఈ సంవత్సరం నేను సిన్సియారిటీ చూపిస్తాను. ఎందుకు అంటే ఈ సంవత్సరం వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నా జీవితంలో ఒక సంవత్సరం తగ్గిపోయింది. 2025 అనే ఇయర్ వెళ్ళిపోయింది అంటే నా జీవిత మొత్తం ఆ డ్యూరేషన్లో 1 year అనేది వెళ్ళిపోయింది. సో నేను డెత్కి దగ్గర అయిపోతున్నాను ఇంకా. సో ఎట్లా ఉండాలి మనం? ఎంత సిన్సియర్గా, ఎంత ఈగర్గా ఉండాలి? మనలో ఆ ఈగర్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటే భగవంతుడు కృప అనేది ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకొని మన సాధన అనేది చక్కగా బెటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ జాయినింగ్ ద సెషన్. ఇవన్నీ నేను అనుకుంటూ ఉన్నవి మీకు అలా షేర్ చేస్తూ ఉంటాను, సో దట్ నేను కూడా ఇంకా దానిపైన బెటర్గా వర్కౌట్ చేస్తాను అని చెప్పి ఇంటెన్షన్తో. సో చిన్న చిన్న గోల్స్ పెట్టుకోండి, భక్తిలో కూడా గోల్స్ పెట్టుకోండి. సో భక్తిని ఏదో టైంపాస్గా చేస్తున్నాను, టైం దొరికితే చేస్తాను అన్నట్లుగా కాకుండా మనం ఒక కెరియర్ లాగా, మనం ఇప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఎట్లా పెట్టుకుంటాం, నేను పలానా టైంకి ఇది కంప్లీట్ చేయాలి, పలానా టైంకి ఇది చేస్తాను అని చెప్పి గోల్స్ పెట్టుకుంటాం కదా. సో భక్తిలో కూడా అలానే పెట్టుకోండి. సో నేను ఒక 3 months లోపు ఈ బుక్స్ చదువుతాను, డైలీ ఒక 10 minutes 15 minutes చదువుతూ 3 months లోపు ఇట్లా బుక్స్ చదువుతాను. సో నేను మనం దానికి కట్టుబడి ఉండేలాగా. సో నేను ఇవాళ 4 rounds చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ 3 months లోపు ఖచ్చితంగా నేను 8 roundsకి వెళ్ళిపోతాను. సో అట్లా నేను 6 months అయ్యేసరికి, లేకపోతే ఈ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యేసరికి నేను 16 rounds చాంట్ చేసే స్థితికి నేను వెళ్ళిపోవాలి. సో అట్లా మనం గోల్స్ పెట్టుకొని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, వీ వుడ్ ఫైండ్ ఇట్ ఎంకరేజింగ్, మనకి ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది అనమాట. అలా కాదు ఏదో ఒకటి చేస్తే చేశానులే, చూస్తే చూసానులే, చదివితే చదివానులే అని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మనలో ఆ ఎంతూజియాజం ఉండదు అనమాట. సో ఎప్పటికప్పుడు మనం ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ భగవంతునికి మనం చూపిస్తూ ఉండాలన్నమాట. కృష్ణ నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నా, సమ్హౌ నా మైండ్ నన్ను ఎట్లా లాగుతున్నా కానీ ఏవో ఒక గోల్స్ ప్లాన్స్ చేస్తూ నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా, ఇట్లా వెళ్ళాలి, ఈ దారిలో వెళ్ళాలి, ఇట్లా చేయాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నానని భగవంతునికి చూపిస్తున్నాం అనుకోండి, భగవంతుడు కూడా దారులు అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు అన్నమాట మనకి. ఓకేనా? ఓకే మాత. సో మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీస్. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఫ్రైడే కలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ 4.3 అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ.